प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादिन्दिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिवृज्ञा गणेशा विधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमावीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नशतशतफलं बिभ्रतीं सौम्यां रक्तगणस्तरक्तधायेत्परामम्बिकां मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महच्चित्तदेहं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालं वैदेही सहितं सुरद्रुमदले दैवे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वादयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिहृतं रामं भजे श्यामलम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मनोगदा अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराशे कवि वाल्मीका सारिका न्यायिसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलपत्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितभक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं मुनिवृन्दैः लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम् ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं रामभक्तिसुखप्रदं रामध्याने सदा मग्नम्
தெய்வானுக்கிரக ஹேதுகம் மனுஷ்யத்வம் முமுக்ஷுத்வம் மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. பகவத்பாத ஆச்சாரியால் விவேக சூடாமணி அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ணி, இந்த விவேக சூடாமணியுடைய முதல் ஸ்லோகம் இது. துர்லபம் திரயமே வைத்தது தெய்வானுக்கிரக ஹேதுகம். துர்லபம் அப்படின்னா கிடைத்தற்கு அரியது அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப சிரமம், அது கிடைக்கவே கிடைக்காது, ரொம்ப ரேர் டு அட்டைன். ஆனா சிரமம் கஷ்டம் கிடைக்காது அப்படின்னுலாம் இது துர்லபம், ஈஸியா அதை அடைய முடியாதுன்னு யாரு சொல்றாங்கிறத வச்சுதான் ஒரு வார்த்தைக்கு வேல்யூ இருக்கு. எப்பவுமே எப்பவுமே எந்த ஒரு வார்த்தைக்குமே சொல்றவாளை வச்சுதான் வார்த்தையுடைய வேல்யூ. ஒரு ஒரு மாமா ஒருத்தர் கடைக்கு போறார், மார்க்கெட்டுக்கு போறார், காய்கறிலாம் வாங்குறார். எல்லா காய்கறிலாம் வாங்கி முடிச்சுட்டார். கடைசியா ஒரு கீரை பார்க்குறார், கீரை கட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது எவ்வளோ வாங்குறார்? 10 ரூபாங்க. பார்த்தா எடுத்துன்னு வந்த காசு எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுது. 10 ரூபாய் இருந்து அவர்கிட்ட. உடனே பக்கத்தாது மாமா அதே கடைக்கு வர்றார். அவர்கிட்ட, சார் ஒரு 10 ரூபா கொடுங்கல அப்படிங்கிற. அவர் என்ன பண்றாருன்னா 10 ரூபாய் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு. ஆனா ஒரு பெரிய மளிகை கடை ஓனர் ஒருத்தர் அந்த மாசம் மர்ச்சன்டைஸ் சப்ளை வாங்கணும், மெட்டீரியல் வாங்கணும். ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி, ஒரு 10 ரூபா கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட, அடுத்த மாசம் தரேங்கிறார். அவர் வெறும் 10 ரூபாய் யாரும் போட மாட்டார். அவர் ஃப்ரெண்டு பண்றாருன்னா 10,000 ரூபாய் போடுறாரு. இன்னும் பெரிய படே பிஸ்னஸ் மேன்லாம் இருக்காரு. அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்கு, ஒரு 10 ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறோன்னா 10 லட்சம். அவனை விட பெரியவெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி 10 ரூபா அப்படின்னா 10 கோடி. சொல்லு எல்லாரும் 10 ரூபான்னு தானே சொல்றாங்க. ஆனா சொல்ற இடத்தையும் கேட்கிறவாளை பொறுத்து, யாருக்கிட்ட கேட்கிறோமோ அவளை பொறுத்து இந்த 10 ரூபாங்கிறது சைபர் கூட்டிகிட்டே வருது. நம்ம ஒரு விஷயம் துர்லபம்னு சொன்னா நம்ம அதுக்கு பிரயத்தனப்படலைன்னு அர்த்தம். ஆனா பகவத்பாத ஆச்சாரியால், ஐயா ஒரு பாயிண்ட் சவுண்டு கம்மி பண்ணலாம் ஐயா, விசில் வந்துட்டே இருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால. அது பின்னாடி இருக்கேன், இங்க இருக்கேன் சொல்லி பண்ணிட்டாரு சவுண்டு கொஞ்சம். சரி, அப்போ உங்களுக்கு கேட்கறதுனா சரி. அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை அடையிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பா. சிஏ பாஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், ஐசிடபிள்யூஏ பாஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப நான் ஒத்துப்பேன். அதை ஃபெயிலா போறவன் சொல்லுவான் ரொம்ப கஷ்டம் பாதுங்க. அப்போ துர்லபம்ங்கிறது என்ன விஷயம்னு யாரு சொல்றாங்கிறத பார்க்கணும். பகவத்பாத ஆச்சாரியால் சொல்றார் துர்லபம்ங்கிற. அப்ப அது எவ்வளவு துர்லபமா இருக்கும். 3 விஷயங்கள் துர்லபம். துர்லபம் திரயமே வைத்தது. பகவானுடைய கிருபை இருந்தா மட்டுமே இந்த 3 விஷயங்கள் கிடைக்கும். தெய்வானுக்கிரக ஹேதுகம். என்ன 3 விஷயங்கள்? மனுஷ்யத்வம், முமுக்ஷுத்வம், மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா. மனுஷனா பிறக்கிறது எவ்வளவு துர்லபம். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருமா? 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் பாகவதம் சொல்றது. ஜெகத்சிட்டி 3வது ஸ்கந்தத்துல 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல 1 மனுஷ ஜென்மா. அதுதான் இருக்கிறதுலயே கடைசின்னு வேற ரிஷிகள் சொல்றாங்க. அந்த மனுஷ ஜென்மால சரியா பிரயத்தனம் பண்ணினா மேல போய் தேவனாகலாம், இல்ல கீழே திருப்பி மிருகங்களா கிருமிகீடங்களா பிறக்கலாம். அப்போ அந்த மனுஷ ஜென்மாங்கிறது எவ்வளவு துர்லபம். மனுஷ ஜென்மானா நிறைய கர்ப்பஸ்ராவங்கள் ஏற்படுறது, உண்டார குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கிறது இல்லை. குழந்தை பிறக்கிறதே துர்லபமா இருக்கு இன்னைக்கு பீரியட்ல.
நன்னா குழந்தை நல்லபடியா பிறந்திருக்கு, கண்ணு தெரியல, இல்ல காது கேட்கல, இல்ல ஊமை குழந்தை, இது மாதிரிலாம் இல்லாம நம்ம பகவான் சௌரியமா எல்லாம் நன்னா கண்ணு தெரியறது, நமக்கு காது நன்னா கேட்கறது, கை கால் சொல் பேச்சு கேட்கறது, கண்ணு காது மூக்கு கை கால் அவயவங்கள்லாம் சரியா இருக்கு. ஆனா சித்த பிரமை அவயவ பூர்த்தியா இருக்கு, ஆனா மூளை சரியா இல்லை. அது மாதிரி இல்லாம நம்மள எவ்வளவு ஸ்பஷ்டமா பகவான் வச்சிருக்கான். மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடி நீங்கி பிறத்தல். அப்ப நம்ம எவ்வளவு சூசனா இருக்கோம் பாருங்க. பகவான் நம்மளை எவ்வளவு பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த மனுஷனா பிறந்தா மாத்திரம் போருமா அப்படின்னா போராதுங்கிறார். மனுஷத்துவம் முதல்ல, ரெண்டாவது முமுட்சுத்துவம், பகவத் சரணத்தை போய் அடையணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வரணும். அது பிரத்யேகமா பாரத தேசத்துல பிறந்தவாளுக்கு தான் நிறைய இருக்கும். அப்போ அதுவே நமக்கு பகவான் கிருபை பண்ணியிருக்கானோ. நம்மளை எங்கேயா ஆஸ்திரேலியால கொண்டு போடாம, சைனால பிறக்க வைக்காம, ஜப்பான்ல பிறக்க வைக்காம, பாரத தேசத்துல இப்பேற்பட்ட புண்ணியமா இருக்கக்கூடிய திராவிட தேசத்துல, ஏன்னா பக்தி பிறந்ததே திராவிட தேசம்ங்கிறார் பாகவதத்துல. உற்பன்னா திராவிடே சாகம் விருத்திம் கர்நாடகே கதா கொச்சித் கொச்சின் மகாராஷ்டிரே திராவிடே ஊர்ஜரே ஜீரணதாம் கதான்னு பக்தி உண்டானதே ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்களால தானே. அப்பேற்பட்ட தேசத்துல நம்மள நல்ல சித்தத்தோட புத்தியோட அவயவ பூர்த்தியோட சௌக்கியமா பிறக்க வச்சு மனுஷத்துவம் கொடுத்து முமுட்சுத்துவம் இந்த ஜென்மால எப்படியாவது ஒரு வழி கிடைச்சதுன்னா பகவானை போய் அடைஞ்சுடலாமேங்கிற எண்ணத்தையும் கொடுத்துட்டா போருமா அப்படின்னா அது போராது. மகாபுருஷ சம்ஸ்ரயா, சாதுக்களை போய் ஆசிரியக்கணுங்கிற எண்ணத்தை நமக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா இங்கேயே எத்தனையோ பேர் எப்படியே போறா வரா, எல்லாராலையும் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட முடியும். அதுக்கு ஒரு தனி பாக்கியம் வேணும். அப்ப என்னன்னா அவ வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா. சத்சங்கத்துக்குன்னு யார் வரா, சாதுக்கள் சரணத்துக்குன்னு யார் வரா, அந்த பாக்கியம் உள்ளவா தான் வர முடியும். அது மாதிரி இப்ப பகவான் நம்மளை வச்சிருக்கானோ, எதுக்காக இப்படி நம்மளை கூப்பிட்டு பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவன் சரணத்தை நம்ம போய் அடையணும். ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய நம்ம பரமாத்மாவை போய் அடையணும். பரமாத்மாவை போய் அடையணும்னா அவன் எப்படி இருக்காங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் எப்படி இருக்கான்னா ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத், ஆனந்தமயமா இருக்கான். தஸ்ய பிரியமேவ சிரஹ, பகவானுடைய தலை, முருகனுடைய தலை எப்படி இருக்கு, பரமேஸ்வரனுடைய தலை, பகவானுடைய தலை எப்படி இருக்குன்னா பிரியமேவ சிரஹ, பிரியம்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. அதால பண்ணியிருக்கான பகவான். பக்ஷணங்கள்லாம் பண்றா பார்த்தா, பக்ஷணங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது லட்டு அப்படின்னா அதனுடைய பேஸ் மாவு வேற இருக்கும், அதுல சர்க்கரையா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம். ஜாங்கிரினா பேஸ் மாவு வேற இருக்கும், சர்க்கரை ஆட் பண்ணுவோம். பாதுஷான்னா சர்க்கரை ஜீரால ஊற போடுறது. இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லால பார்த்தேன்னா அவ ஆத்து ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று பண்ணி வைப்பா. என்னன்னா சர்க்கரையவே பாகா காய்ச்சி, துளசி மாடம், யானை, குதிரை, இப்படிலாம் சர்க்கரை பாகுலயே அச்சு போட்டு அதுல வேற எதுவுமே இருக்காது, வெறும் சர்க்கரை மத்தம் தான் இருக்கும். சர்க்கரையவே பாகா அச்சு போட்டு வச்சிருவான் சீர்பக்ஷணத்துல. அதுல சர்க்கரையை தவிர இன்னொன்னே இருக்காது. அது மாதிரி பகவானுக்கு தஸ்ய பிரியமேவ சிரா, பகவானுக்கு எது தலையா இருக்குன்னா பிரியம்தான் தலை. அப்ப நம்ம பகவானை போய் அடையணும்னா நம்மளும் பிரியமா இருக்கணும் எல்லாருக்கும். அப்பதானே அவனை போய் அடைய முடியும். ரேஷனலி ஸ்பீக்கிங், நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா, அமெரிக்கா போனோம்னா நம்ம டாலர்ஸ் மாற்றி வச்சுக்கணும், விசா வாங்கிக்கணும், பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டுக்கணும். அங்கே போய் நான் இந்தியன், நான் நல்லா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டிரைவ் பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியாது. அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிரைவ்னா அதை பண்ணி ஆகணும். அப்போ நம்ம எங்கே போகிறோமோ அது மாதிரி நம்ம ஆகணும்னா, பகவானை போய் அடையணும்னா எல்லார்ட்டையும் பிரியமா பக்தரா இருக்கும். ஏன்னா பகவான் அப்படி இருக்கான். தஸ்ய பிரியமேவ சிரா மோதோ தட்சிண பக்ஷா பிரமோத உத்தர பக்ஷா. வலது பக்கம் எப்படி இருக்கு? மோதமா, ஆனந்தம். மோதம்னா சந்தோஷம்னு இருக்கும். பகவானுடைய வலது பக்கம் எப்படி இருக்கு? ஆனந்தமா இருக்கு. இடது பக்கம் பிரமோத உத்தர பக்ஷா, இன்னும் ஆனந்தமா இருக்கான்.
அவன் எப்படி இருக்கான்னா ஆனந்த ஆத்மா, ஆனந்தமயமா இருக்கான். பிரம்மபுச்சம் பிரதிஷ்டா, அந்த ஆனந்தத்துலதான் பிரம்மம் பிரதிஷ்டையாயிருக்கு. புச்சம்னா சான்ஸ்கிரிட்னுடைய லிட்ரேச்சர் மீனிங் டெய்லர். புச்சம்னா வால்னு ஒரு அர்த்தம், ஆனா இங்க பேஸ்மெண்ட். பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டா பேஸ்மெண்டா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட பகவானை போய் அடையணும். நம்ம அதுக்கு இது மாதிரி சத்சங்கங்கள் தேவைப்படுறது. கலியுகத்துல பகவானை போய் அடையிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு ரிஷிகளுடைய அபிப்பிராயம். கிருதாதிஷு பிரஜாராஜன்னு கலாதிச்சந்தி சம்பவம் கலவு கலு பவிஷ்யந்தி நாராயண பராயணான்னு வியாசாச்சாரியாரும் பாகவதத்துல சொல்றார். கிருதயுகத்துல உண்டான ரிஷிகள் எல்லாம் கலியுகத்துல கலவு இச்சந்தி சம்பவம், கலியுகத்துல அவதாரம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா பாடினா மத்தரம் போரும் பகவான் அடைஞ்சிடும். அதனால்தான் அருணகிரிநாதர் சொல்றார், பாடும் படியே படியாய் அருள்வாய் அப்படிங்கிறார். அப்ப என்ன அப்படின்னா பாக்கி விஷயங்கள் கர்ம மார்க்கமோ யோக மார்க்கமோ ஞான மார்க்கமோ அதெல்லாம் அதனால பகவான் அடைய முடியாதா? அடைய முடியும், ஆனா அதுல போகக்கூடிய தெம்பு நமக்கு கிடையாது. ஆத்துல ஒரு ஆயுஷ் யோகம் பண்றோம் அப்படின்னா ஆச்சார் வந்துருவார் அப்படின்னு பாத்ரூம்ல போகும்பொழுதே வேஷ்டி எடுத்துட்டு போயிடுறோம். அப்போ ஆரம்பத்திலிருந்தே மடி போயிடுது, ஆச்சாரங்கள் போயிடுது, அனுஷ்டானங்கள் போயிடுது. இருந்தாலும் பகவானை போய் அடையணுங்கிற வேட்கை மத்திரம் இருந்துட்டே. அதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா, என்ன லோகங்கள் வேணாலும் நீ பண்ணக்கூடிய கர்மால இருக்கட்டும். மந்திர லோகம், தந்திர லோகம், ஆச்சர லோகம், கிரியா லோகம், பக்தி லோகம், எது வேணும்னாலும் இருக்கட்டும். அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. பிராயசித்தானி அசேஷானி தபக்கர்ம ஆத்மகானிவை யானி தேசா அசேஷானம் கிருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம். நீ பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டா போதும், அந்த பகவான் ஓடி வந்து உன்னை காப்பாத்திடுவான் அப்படின்னு தானே அத்தனை பேரும் சொல்றா. அப்ப என்னன்னா கிருதாதிஷ பிரஜாராஜன்னு கலாவிச்சந்தி சம்பவம் கலவு கலு பவிஷ்யந்தி நாராயண பரபக. அப்போ அங்கங்க சாதுக்கள் அவதாரம் பண்ணி சங்கீர்த்திய நாராயண சப்தம் மாத்திரம் இப்பதானே சொன்னோம். உள்ள சொன்னோம். அவர் கேட்கிறார் பாருங்க, கோதர்ம சர்வ தர்மானாம் பவதா பரமோ மதா. தாத்தாட்ட கேட்கிறார், பேரன் பீஷ்மாச்சாரியார்ட்ட கேட்கிறார், பவதா பரமோ மதா, உங்களுக்கு தெரியாது எட்ட 1 இல்ல 2 இல்ல 100 இல்ல 1000 இல்ல. மகாபாரதம் சாந்தி பர்வா ஆனுசாசனிக பர்வா 2 பர்வாலையும் 8000 தர்மங்கள் சொல்றார் பீஷ்மாச்சாரியர். ராஜ தர்மானு, மோட்ச தர்மானு, ஸ்திரீ தர்மானு, விபாக செட்டா கிளாசிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டார். இந்த தர்மத்தை கேட்கிறார் தர்மபுத்திரர், தர்மதேவதையினுடைய அவதாரம். அத்தனை 8000 தர்மத்தை கேட்டு அவருக்கு கிருகிருன்னு வருது, தலையெல்லாம் சுத்தருக்கு. தர்மபுத்திரருக்கு, தாத்தா நீங்க இவ்வளவு தர்மம் சொல்றேனே, இந்த எந்த தர்மமும் எங்களால பண்ண முடியாது, எதுவும் பண்ண மாட்டோம், எதுவும் பண்ண முடியாது, சக்தி இல்லை பண்றதுக்கு. Even though we are eligible to do, we do not have the ability to perform. நாங்க என்ன பண்றது? அவன் தான் கேட்கிறான், கோதர்மஹா, ஓ எனக்கு ஒரு தர்மம் சொல்லுங்க, நீ இது பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் 1000 பண்ணின பலன் கிடைக்கும், 7000 லெஃப்ட் அவுட், யூ கேன் கால் இட் ஆஃப். அப்படி இருக்கக்கூடாது. கோதர்மஹா, எந்த தர்மம்? சர்வ தர்மானாம், எல்லா 8000 தர்மத்தையும் அனுஷ்டானம் பண்ணினா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் வேணும் எனக்கு, ஆனா நான் தர்மத்தை பண்ண மாட்டேன். நீதி சாஸ்திரத்துல ஒரு அழகான ஸ்லோகம் சொன்னார், புண்ணியஸ்ய பலம் இச்சந்தி புண்ணியம் நேச்சந்தி மானவா, பாபஸ்ய பலம் நேச்சந்தி பாபம் குர்வந்தி பிரயத்தனதா. ஒரு அழகான ஸ்லோகம். நம்மள போட்டோ எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. புண்ணியஸ்ய பலம் இச்சந்தி, புண்ணியத்தினுடைய பலன் எனக்கு வேணும். புண்ணியம் ந இச்சந்தி மானவா, ஆனா நான் புண்ணியம் பண்ண மாட்டேன். புண்ணியத்துடைய பலன் வேணும், ஆனா நான் புண்ணியம் பண்ண மாட்டேன்.
பாபஸ்ய பலம் நேச்சத்தி, பாபத்தினுடைய பலன் எனக்கு வேண்டாம். அதுக்காக ஆர் யூ வித்ட்ராயிங் ஃப்ரம் டூயிங் பாபம்? நான் பாபம் குர்வந்தி பிரயத்னதா, நான் சிரமப்பட்டாவது பாபத்தை பண்ணுவேன். ஆனா அந்த இதுதான் தர்மபுத்திரர் கேட்கிறார், நமக்காக கேட்கிறார். கோதர்மஹா சர்வதர்மானாம். அப்பதான் அவர் சொல்றார், அப்பா நான் அப்படி ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கேன். கிம்சவன் உச்சதே ஜந்துஹூன்னார். உச்சதே பிராமணா க்ஷத்ரியா வைசியான்னு கேட்கல. பிறந்த மாத்திரத்துல அந்த தர்மத்தை பண்ணணும். அந்த தர்மம் பண்ணினா பகவத் சரணத்தை போய் அடையணும். உச்சதே ஜந்து, விடுவிச்சிடணும்னு கேட்கிறார். அப்பதான் அவர் சொல்றார், விஷ்ணம் விஷ்ணர் விஹங்காரஹா பூதம் விபபா, இதை சொல்லுவா. அவர் சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டார். ஜெகதம்பாவா இருக்கக்கூடிய ராஜராஜேஸ்வரிக்கு கவலை. ஐயோ, பீஷ்மர் 20 நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்றாரு என் குழந்தையில. என் குழந்தைகளுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்ல கூட டைம் கிடையாது. அவ சொல்ல மாட்டா, அவளுக்கு தெரியாது. அப்ப என்ன பண்றது? அப்ப அம்மாக்கு ஏதாவது கவலைன்னா உடனே ஜெகத் பிதாட்ட போய் கேட்பான். அப்பாட்ட போய் ஜெகதீசனா இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வராட்ட போய் கேட்கிறா, கேன உபாயேன லகுனா. இந்த 1000 முடியாது என் குழந்தைகளால, இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணு. கேன உபாயேன லகுனா விஷ்ணோர் நாம சஹஸ்ரகம். அவர் 8000 இந்த 1000ல கேப்சூல் பண்ணினார். பார்வதி தேவி நமக்காக இந்த 1000ஐயும் கேப்சூல் பண்றான். விஷ்ணோர் நாம சஹஸ்ரகம் எல்லாம் இருக்கணும். அப்பதான் அவர் ஒரு ரத்தனை வச்சுட்டு இருக்கார் பரமேஸ்வரா. ஸ்ரீராம ராம ராமே தீரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தது துல்லியம் ராமநாம வரானனே. அப்ப என்ன அப்படின்னா, சர்வ ரிஷிகளும் சர்வ பிரயத்தனம் பண்றா. எதுக்காகனா நம்மளை கொண்டு போய் பகவத் சரணத்துல போடுறதுக்காக. நம்மளும் சர்வ பிரயத்தனப்பட்டு போக மாட்டோம்னு இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கோம். சரிப்பா பரவாயில்ல, உனக்கு நான் நிறைய க்ஷேமலாபங்கள்லாம் தரேன். அப்பயாவது நீ என்ன புரிஞ்சுட்டு என் சரணத்துக்கு வாய. அப்போ பகவானை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அப்போதான் கலியுகத்துல வியாசாச்சாரியார் சொல்றார், ஜனங்களுக்கு புத்தியும் மந்தம் பாக்கியமும் மந்தம். அதனால எல்லாரும் கதை கேட்கட்டும். அப்போ யாராவது பண்ணியிருக்காளா இத? மேல கலியுகம் வரப்போறது, மேல துவாபர யுகம், அடுத்தது கலியுகம் வரப்போறது. கலியுகத்துல ஜனங்கள்லாம் பகவானை போய் அடையறதுக்கு 2 வழிதான் இருக்கு. ஒண்ணு பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம், இன்னொன்னு பகவத் குண கதா சிரவணம். இந்த 2த்தினால மாத்திரம்தான் பகவானை அடைய முடியும். அதனால நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு மகான்கள்லாம் அவதாரம் பண்ணி நிறைய காண்பிச்சுட்டா, இவா எல்லாருக்கும் உட்கார்ந்து கதை கேட்டா பகவான் அடையலாம்னு காண்பிக்கணும். அப்படின்னு கதை கேட்கிற தர்மத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக தன் சொந்த பிள்ளைகளாகிய லவகுஷால கதை சொல்லி ராமச்சந்திரமூர்த்தி உட்கார்ந்து கதை கேட்க. அப்ப என்னன்னா, நமக்கு சௌரியம் 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு தசரதர் மாதிரி புள்ள பிறக்கணும் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு புத்திரகாமேஷ்டியாக யாரும் பண்ண வேண்டாம். ஆத்துல ராமாயணத்தை வச்சுட்டு ஏசி போட்டுட்டு சௌரியமா 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்து ராம அவதார கட்ட கதை கேட்டா இன்னைக்கு நம்ம ஆத்துல போடணும். அப்ப எவ்வளவு சுலபமான மார்க்கம் நமக்கு பகவான் காமிச்சு கொடுத்துருக்கா, ரிஷிகள் எல்லாம் காமிச்சு கொடுத்துருக்கா. ரிஷி புரோக்தம் தான் 1000 பிரமாணங்கள் இருக்கு. ஹரேர் நாமைவ 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 மம ஜீவனம் கலவு நாஸ்தியேவ 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 கதிஹி அன்யதா காலக்ஷேபோ நகர்த்தவ்யா க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி. அப்பா யமதர்மனுக்கு கருணை கிடையாதுப்பா. யமதர்மராஜாப்பா, என்ன அடுத்த வாரம் என் பேரன் கல்யாணம் இருக்கு, நான் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னா யமன் கிருபா பண்ணி நம்மளை விட்டுட்டு போனான்னா என்ன ஆகும்? யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி. அப்ப என்ன பண்ணணும்? கர்த்தவியம் ஹரி கீர்த்தனம். இப்ப பகவன் நாமாவசம். அதனாலதான் ரிஷிகளே சாஸ்திரத்தை இப்படிலாம் இருந்தா தான் நீ சரியா வருவ, இப்படிலாம் இருந்தா பாப்பம் உனக்கு தண்டனை உண்டுன்னு சொல்ற அதே ரிஷிகள் தான்
இதிகாச புராணங்கள் எல்லாம் எழுதி டப்பா நீ உட்கார்ந்து கதை கேளுப்பா, அதனால உனக்கு சர்வ மங்களமும் உண்டாகும், சர்வ க்ஷேமமும் கிடைக்கும். பாகவதத்துல 3வது ஸ்கந்தத்துல ஜெகசிருஷ்டியாதி லீலைகள்லாம் சொல்லிட்டு வர. முதல் ஸ்கந்தம் நம்மளை தயார் பண்றதுக்கு, 2வது ஸ்கந்தம் பரீட்சித்து பிராயோபவேஷம் சுகாச்சாரியால் பரீட்சித்துக்கு அபயம் கொடுத்து பரீட்சித்தினுடைய சரித்திரங்கள் வரும். 3வது ஸ்கந்தம் விதுர மைத்ரேய சம்வாதம்னு சொல்லிட்டு 3வது ஸ்கந்தம் 4வது ஸ்கந்தம் விதுரரை ஹரித்வார் கஷேத்திரத்துல மைத்ரேய மகர்ஷி ஆசிரமத்துக்கு போய் நீ பாகவதம் கேளு அப்படின்னு பகவான் ஆக்ஞையா உத்தவர்கிட்ட சொல்லி, உத்தவர் விதுரர்கிட்ட சொல்லி, விதுரர் போய் சரித்திரம் கேட்கிறார், பாகவதம் கேட்கிறார். 3வது 4வது ஸ்கந்தம். அதுல 4வது ஸ்கந்தத்துலதான் ஜெகத் எப்படி விஸ்தரிச்சுட்டு வருதுங்கிறது தான் மெயினா பாகவதம் சொல்றது. அதுல 4வது ஸ்கந்தத்துல ஜெகசிருஷ்டியாதி லீலைகளை சொல்லிட்டு வரும் பொழுது பிரம்மதேவர் ஜெகத்தை உண்டு பண்ணும் பொழுது முதல்ல சனகாதிகளை உண்டு பண்ணிட்டான். சனகர், சனந்தனர், சனத்குமாரர், சனாதனர்னு 4 பேர். நீங்க ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணுங்கன்னா அவ ஹரிஷரணம்னு கிளம்பிட்டான். பொதுவா எப்பவுமே ஒருத்தர் புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாருன்னா அதுல முதல் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல அடல்ட்ரேஷன் எதுவும் இருக்காது. ஒன்றும் சென்டிமெண்டா அவர் எதுவும் அப்புறமா பண்ணினா கூட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல இருக்காது. பிரம்மதேவர் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணினது சனகாதிகள். அதனால அடல்ட்ரேஷன் இல்லாததுனால அவ 4 பேரும் ஞானியாவே அவதாரம். நாங்க ஜெகசிருஷ்டிலாம் பண்ண மாட்டோம்னு கிளம்பிட்டான். கொஞ்சம் கோபம் வந்தது, கொஞ்சம் புருவத்தை நெரிச்சார். ருத்ரன்னு ஒரு தேவதை உண்டானார். பரமேஸ்வரால் இல்லை, ஏகாதச ருத்ரான்னு சொல்றோமே அந்த தேவர்கள், தேவகணத்துல ருத்ரம்னு ஒரு கணம். நீங்க ஜெகசிருஷ்டி பண்ணுவோன்னார் பிரம்மதேவர். அது எல்லாம் வேதாள பூத பிரேத பிசாசங்களா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு பரமேஸ்வரால் எப்பவுமே லோகத்துக்கு ஆபத்து வந்தா எல்லாரும் பரமேஸ்வரால் சரணத்தை தான் போய் பிடிச்சிட்டார். உடனே பிரம்மதேவர் பரமேஸ்வரால் சரணத்தை போய் பிடிச்சுட்டார். அவர் பார்த்தார வேதாளம் பூதங்கள்லாம் என் கூட இருக்கோடா அப்படின்னு பரமேஸ்வரால் ஐசன் போயிட்டார். இது சரியா வரலையேன்னு பார்த்தார். 10 பேரை சிருஷ்டி பண்ணினார் பிரம்மதேவர். மரீச்சி, அத்ரி, அங்கிரசு, புலஸ்தியர், புலகர், கிருது, புருகு, வசிஷ்டர், தக்ஷன், நாரதர்னு 5 பேர், 10 பேர் சிருஷ்டி பண்ணினார். முதல்ல உண்டு பண்ணினாரே சனகாதிகள். அதுல சனத்குமாரோட சிஷ்யர் நாரதர். அவர் வந்தார், தம்பி ஐஷி போயிட்டார். சாந்தோக்கியம் சொல்றது நாரதருடைய குருநாதர் சனத்குமாரர்னு சொல்றது. அவர் ஐஷிண்டு போய் நாரதருக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டார். நாரதர் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் ஜெகத் சிருஷ்டிலாம் பண்ண மாட்டேன்னுட்டார். பாக்கி 9 பேர், 10 பேர்ல நாரதர் போயிட்டார். பாக்கி 9 பேர். இந்த 9 பேர்களுக்கு தான் நவ பிரஜாபதிகள்னு பேர். நம்ம இன்னைக்கு பூமியில இருக்கிற அத்தனை பேர், எத்தனை கோடி பேர் பூமியில இருக்கோம், அவரோட டிஎன்ஏ அப்படியே பிடிச்சிட்டே போய் பார்த்தாக்க இந்த 9 பேர்ல தான் போய் முடியும். இந்த 9 பேர்ல போய் பிடிச்சோம். நீங்கெல்லாம் ஜெகசிருஷ்டி பண்ணுங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்த ரிஷிகள். கஷ்யப பிரஜா மரீச்சி கஷ்யபரை உண்டு பண்ணினார். உண்டு பண்ணினா கஷ்யபரை உண்டு பண்ணினதுல அவருக்கு கொஞ்சம் தபஸ் குறைஞ்சிருக்கு, திருப்பி தபஸுக்கு போயிட்டார். இப்படியே ஸ்லோவா இருக்கு, ஸ்டாக்னட்டா இருக்கு. பிரம்மதேவர் பார்த்தார், இது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு, சரியா வராது, நம்ம தம்பதியாவே மனுஷியாலா சிருஷ்டி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு மனு சதரூபா அப்படின்னு தம்பதியாவே சிருஷ்டி பண்ணினார். அந்த மனு யாருக்கும் பிறக்காம பிரம்மதேவரால தானா தோன்றினதுனால அவருக்கு ஸ்வயம்புவ மனுன்னு பேர். 6 மனுவனுடைய காலம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது 7வது மனுவனுடைய காலத்துல இருக்கும். ஸ்வயம்புவ, ஸ்வாரோஜிஷ, உத்தம, தாமச, ரைவத, சாக்ஷுஷ 6 மன்வந்தர காலம் முடிஞ்சு 7வது வைவஸ்வத மன்வந்தரே நம்ம சொல்றோமே சங்கல்பத்துல. 7வது மன்வந்தர காலத்துல இன்னைக்கு நம்ம இருக்கோம். மனு சதரூபம்னா அவளுக்கு 3 பொண்கள் பிறகுறா. ஆகூதி, தேவகூதி, பிரசூதி. அதுக்கப்புறம் 2 புள்ளேல் பிறகுறா. பிரியவிரதன், உத்தான பாதன் அப்படின்னு 2. ஆகூதிங்கிற பொண்ணை ருச்சிங்கிற ஒரு ரிஷிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறார். அவளுக்கு அவதாரம் பண்றவர் தான் யஜ்ஞ நாராயணன். தேவகூதிய கர்தம பிரஜாபதினு பிரம்மதேவருடைய நிழல்ல இருந்து ஒருத்தர் உண்டானார். அவருக்கு கர்தமர்னு பேரு.
அவருக்கு தேவகூதியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறா. அவளுக்கு அவதாரம் பண்ற பகவான் தான் கபில வாசுதேவன். மூணாவது பிரசூதி. பிரசூதி யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுன்னு மனு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கார். அப்பதான் பிரம்மதேவர் சொல்றார், அப்பா பரமேஸ்வரால் தக்ஷனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரின்னு தக்ஷனுக்கு பிரசூதிம் மானவீம் தக்ஷா, தக்ஷனுக்கு மூணாவது பொண்ணா இருக்கக்கூடிய பிரசூதியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறா. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவளுக்கு 16 பொண்கள் பிறக்கிறா. பிரசூதிக்கும் தக்ஷனுக்கும் 16 பொண்கள். 13 பெண்களை தர்மதேவதைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா. 14, 15 இந்த 2 பொண்களை அக்னி பகவானுக்கு 2 ரூபம், ஸ்வாஹான்னு ஒண்ணு, ஸ்வதான்னு ஒண்ணு. தேவர்களுக்கு ஆவிர்வாக வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ரூபத்துக்கு ஸ்வாஹான்னு ஒரு ரூபம் அக்னி பகவானுக்கு. பிதர்களுக்கு ஆவிர்வாக வாங்கி கொடுக்கிற அக்னிக்கு ஸ்வதான்னு பேர். அதனாலதான் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது கூட பேரை சொல்லி ஸ்வதா நமஸ்தர்ப்பயாமின்னு சொல்றோமே. அந்த 2 ரூபத்துக்கு 14, 15 பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான் தக்ஷன். கடைசி 16வது பொண்ணு சதீதேவி தாக்ஷாயணி. அவனை யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுன்னு பேச்சு. அப்போ பிரம்மதேவர் அங்கே சொன்னார், அப்பா பரமேஸ்வராளுக்கு கொடுப்பாரு. அவனுக்கு இஷ்டம் இல்லை, தக்ஷனுக்கு இஷ்டம். தக்ஷன்னா பெரிய கேபினட் மினிஸ்ட்ரி மாதிரி, அடுத்த பிஎம்க்கு அடுத்த போஸ்ட், அவன் பிரஜாபதி போஸ்ட் ஆகும். அவனுக்கு இஷ்டம் இல்லை. சரி அப்பா சொல்லி தொலைச்சிட்டாரே என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு தாக்ஷாயணி சதீதேவியை பரமேஸ்வராளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான். கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவ கைலாசத்துல குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கா. விஸ்வசிருட்டுகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சத்திரம் பண்ணினான், யாகம். அந்த யாகம் பண்ணும் பொழுது என்னாது, எல்லா தேவதைகளும் வந்துட்டான். தக்ஷன் வேணும்னே லேட்டா வரான். ஏன்னா அவன் அகம்பாவத்தினுடைய பராகாஷ்டையில இருக்கான். அகம்பாவம் ரொம்ப வழியிருந்தா வந்துட்டான், லேட்டா வரான். எதுக்காக லேட்டா வந்தா அப்படின்னா, நம்ம லேட்டா இப்ப என்ட்ரி கொடுப்போம், நம்மளை பார்த்து ஆஹா தக்ஷ பிரஜாபதி வராரே அப்படின்னு யாரெல்லாம் எழுந்துக்கிறா, யாரெல்லாம் எழுந்துக்கல, நம்மளை யாரு மதிக்கிறா மதிக்கலன்னு பார்க்கணும்னு ஆசை. லேட்டா வரான். வந்தா எல்லாரும் எழுந்துட்டான். யாகம் நடக்கிறது, அந்த யாகத்துல இருக்கிற அக்னி உள்பட எழுந்து சுவாகதம் சுவாகதம். 2 பேர் எழுந்துக்கலையா, இத்தனை பேர் எழுந்துக்கிறானே அவ கண்ணில் படக்கூடாதோ. எழுந்துக்காத 2 பேர் யாருன்னு இவன் பார்க்கறான் தக்ஷன். யாருன்னு பார்த்தா ரிதே விரிஞ்சம் சர்வஞ்சா. பிரம்மதேவர் எழுந்துக்கல, பரமேஸ்வரால் எழுந்துக்கல. அவன் என்ன நினைச்சானா, பிரம்மதேவன் எழுந்துக்கலன்னா அப்பா வயசானவர் எழுந்துக்கலன்னா பரவாயில்லன்னு நினைச்சான். இப்ப என்னன்னா அப்பாவும் எழுந்துக்கணும்னு சில குழந்தை எல்லாம் சொல்லும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி அசடுத்தனமா. ஆபீஸ்ல வந்தா நான் மேனேஜரு, நீ என் சபார்டினேட். அப்பா புள்ள எல்லாம் ஆத்துல தான் சில அசடு அது மாதிரி பேசும் தெரியுமா. அது மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்கான். நம்ம மினிஸ்ட்ரி அப்படியே வரோம், நம்ம அப்பா எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்பா எழுந்துக்கலன்னா பரவாயில்ல. அத்தனை கோபமும் அவனுக்கு பரமேஸ்வரால்கிட்ட போச்சு. ஏன் அப்படின்னா அவன் சொல்றான், ஏஷமே சிஷ்யதாம் பிராப்தா என்மே துஹிதுரக்ரஹீது பாணிம் விப்ராக்னி முகதா சாவித்ரியா இவ சாதுவது கிரஹீத்வா மிருகசாபாக்ஷ்யா பாணிம் மர்க்கடலோச்சனா. அவன் வையறான் பரமேஸ்வரா. பொதுவா ஒரு பாடசாலை நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 குழந்தைகள் உட்கார்ந்துட்டு திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கா. வாத்தியார் அப்படி இந்த பக்கம் போறார். அந்த பக்கம் போகும்பொழுது யாருமே எழுந்துக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் பாட்டு போயிடுவார். எல்லா 4 பேர் எழுந்துட்டா கூட அவர் பாட்டு போயிடுவார். 3 பேர் எழுந்துட்டா ஒருத்தர் எழுந்துக்கலன்னா அவர் நின்று பார்ப்பார். இவன் ஏன் எழுந்துக்கல, நேச்சர் ஒன்றும். இவன் என்ன தக்ஷன் என்ன சொல்றான், அக்னியும் என் மாப்பிள்ள, பரமேஸ்வராலும் என் மாப்பிள்ள. இந்த பெரிய 14, 15 பொண்ணை அக்னி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் பெரிய மாப்பிள்ள, கடைசி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான் சின்ன மாப்பிள்ளவும். அக்னி எழுந்துட்டு எனக்கு சுவாகத்தம் சொல்றது, இவன் உட்காந்துருக்கான் பாத்தியாங்க.
ஏஷமே சிஷ்யதாம் சிஷ்யங்கிறான் பரமேஸ்வரன். பரமேஸ்வரால் தக்ஷனுடைய சிஷ்யனா. அவன் புதுசா ஒரு ரூல் அவன் வச்சுட்டு இருக்கான். என்னன்னா, பொண்ணு கொடுத்துட்டா பொண்ணை வாங்கிட்டு இருக்கானோ தாங்கிட்டது, அதனால மாப்பிள்ளை தனக்கு சிஷ்யம். அவன் புதுசா ஒரு ரூலை வச்சுட்டு சொல்றான், ஏஷமே சிஷ்யதாம் பிராப்தா என்மேதி. அவனுக்கு என்ன, அவனுக்கு எவ்வளவு இருந்தா அவன் ரெட் கார்பெட் விரிச்சு பூர்ண கும்பத்தோட நான் வரேன், நான் எங்க ஆத்திலேருந்து கிளம்பும் பொழுதே வாசல்ல பூர்ண கும்பம் வச்சுட்டு நிக்க வேண்டியவோ, நான் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உட்காந்துருக்கேன் மத்தியானம். என்மேது விதுரகிரகி பேரு கிரகீத்வா மிருகசாபாக்ஷியா. என் பொண்ணு எப்படி தெரியுமா, மான் விழியாளா இருக்கா என் பொண்ணு. அவ்வளவு ஒரு ரூபவதி அழகு என் பொண்ணு. யாருக்கு தெரியுமா கொடுத்தேன்? பாணிம் மர்க்கடலோச்சனஹா. 2 கண்ணுக்கு 3வது கண்ணா குரங்கு கண்ணு மாதிரி நெத்தியில ஒரு கண்ணை வச்சுட்டு மூச்சுட்டு இருக்கான் பாத்தியா. இவனுக்கு போய் என் பொண்ணை கொடுத்தேன். அவன் திட்டுறான் பரமேஸ்வரான. ஐயா, எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணை கிரகப்பிரவேசத்துக்கு புது ஆத்துக்கு அனுப்புவாயா. இவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா, என் பொண்ணை எல்லாரும் கடைசியா எங்க போவாளோ அங்கதான் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு சுடுகாட்டுக்கு அழிச்சுட்டு போனாவும். கொஞ்சம் டீசெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறானா பார்த்தேடா. நம்மளாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம். அவன் பாரு, யானத்தோலையும் புலித்தோலையும் போட்டுட்டு இருக்கான். பிரம்ம கபாலம் போட்டு இருக்கான். பிரம்ம கபாலத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கான். இது என்ன ரூபம் எனக்கு புரியவே இல்லை. எங்க பார்த்தாலும் பாம்பு விளையாடுறது அவன் சரீரத்துல. எதெல்லாம் வேதம் பரமேஸ்வரானுக்கு உத்பிரேஷ்டமா சொல்றதோ அது சர்வத்தையும் இவன் திட்டுறான். இந்த தக்ஷன் அர்ஜுனனை விஸ்வரூப தரிசனம் காண்பிச்சு யுத்தகலத்து நடுவுல 2 எதிரிப்பா மனுஷியாளுக்கு, காமயேஷா குரோதயேஷா ரஜோகுண சமுத்பவா அப்படின்னு பகவான் காட்டுறான். காமத்தினாலையும் கோபத்தினாலையும் தான் காரியத்தில் ஈடுபடுறா. காரியத்தில் ஈடுபடுறதுனால பாப புண்ணியம் சம்பவிக்கிறது. பாப புண்ணியத்தினால சுகதுக்கம் ஏற்படுறது. அதனால ஜென்மாவை அடையறா. அப்ப ஜென்மாவுக்கு மூலம் காமம் குரோதம். ஒரு ஆவணி ஆவட்டத்தும் பொழுதும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆவணி ஆவட்டம் காமோகாரிஷீன் மன்யுருகாரிஷீன் நமோ நமஹா 108 தடவை 1008 தடவை சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது என்னன்னா சரண்டர். காமோகாரிஷீன் நமோ நமஹா காமோகாரிஷீன் காமக்கரோதி நாஹங்கரோமி காமக்கர்த்தா நாஹங்கர்த்தா காமக்காரயிதா நாஹங்காரயிதா ஏஷதே காமகாமாய ஸ்வாஹா. காமக்கர்த்தா நாஹங்கர்த்தா. நான் இந்த 1 வருஷமா என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனோ அதனுடைய கர்த்தா காமம், நான் இல்லை. காமக்கர்த்தா நான் அகங்கர்த்தா. காம கரோதி நான் அகங்கரோமி. காமந்தான் செய்யறது, நான் செய்யல. காம காரயிதா, என்ன செய்ய சொன்னதும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஆசைகள் தான், நான் செய்யல. அதே மாதிரியே மன்யுரகாரி இன்னமோ நமஹா அப்படிதான சொல்றோம் நம்ம. இது என்னன்னா, காமத்தினுடைய பிரதிநிதி யானை, குரோதத்தினுடைய பிரதிநிதி புலி. கோவில்ல எல்லாம் யானை வச்சுட்டு இருக்காரு. எல்லா யானையும் குழந்தையில இருந்து வளர்க்கறது கிடையாது. காட்டுக்கு போவா, பெரிய யானை விழற அளவு பள்ளத்தை தோண்டி மேல சரகுலாம் போட்டுடுவான். அந்த பள்ளத்துக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பெண் யானையை நிறுத்திடுவான். நிறுத்தி அங்குசத்தால குத்துவான். குத்தினா அது ஆண் யானையை ஒரு சமிக்ஞை பண்ணி கூப்பிடும். இந்த ஆண் யானை பெண் யானையில உள்ள காமத்தினால கீழே பள்ளம் இருக்கிறது தெரியாம ஓடி வந்து அந்த பள்ளத்துல விழுந்துடும். 1 வாரம் அவன் பள்ளத்துல விழுந்தோடனே அந்த பெண் யானையை கிளப்பினா அவன் போயிடுவான். 1 வாரம் அன்னாகாரம் கிடையாது. அந்த யானையால பள்ளத்துலேருந்து எழுத முடியாது, எங்கேயும் போக முடியாது. 1 வாரம் கழிச்சு அவன் வருவான். வந்து அவனுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியும். யானையுடைய லாங்குவேஜில் பேசுவான். அந்த யானை, நான் உயிர் வாழ்ந்தா போதும், என்னால் பட்டினி தாங்க முடியல, இனி என் ஆயுசு பூரா உனக்கு அடிமை, நீ என்ன பண்ணினாலும் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு தும்பிக்கையை தலையை சுற்றி பூமியில் அடித்து சத்தியம் பண்ணும் அந்த யானை. உடனே பலகையை போடுவான், அதை மேலே ஏற்றுவான், கோவில் கழிச்சிருக்கு. இப்போ ஃப்ரீயாக சுதந்திரமாக காட்டில் சுற்றின்னு இருந்தது இங்கே வந்து மாட்டினதுக்கு காரணம் காமம் தானே. காமத்தினுடைய பிரதிநிதி யானை. சிங்கம் தான் காட்டுக்கு ராஜான்னு சொல்கிறோம், புலி கிடையாது. சிங்கத்தை விட புலி பலசாலி.
ஏன் அப்படின்னா சிங்கம் சாப்பிட்டுன்னா பசியா இல்லாத பொழுது பக்கத்துல ஒரு மான்குட்டி விளையாடினா கூட ஒண்ணும் பண்ணாது சிங்கம். ஆனா புலிக்கு அப்படி கிடையாது. புலிக்கு கண்ணுல பார்த்தா அடிக்கும். புலி கோபத்தினுடைய பிரதிநிதி புலி. பரமேஸ்வரா சொல்றார், காமத்தையும் கோபத்தையும் கூப்பிட்டு, அவள்லாம் என் பக்தாள், நீ அவ கிட்ட போனேன்னா உன் தோலை உரிச்சு கொடுவேன். அத பிரதிநிதியா இருக்க காமமும் கோபமும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதனுடைய பிரதிநிதியா இருக்கக்கூடிய புலித்தோலையும் யானத்தோலையும் பரமேஸ்வரன் மேல போந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. இது மாதிரி இதப்பா நீ என்னமோ பிரம்மா பிரம்மாங்கிறியடா, பிரம்ம கபாலம் என் கையில இருக்கு பத்தியா, கோட்டி பிரம்மாவை பார்த்தவன்டா நானுங்கிறார் பரமேஸ்வரன். ஸ்மசான வாசா சிதம்பரேசா, ஸ்மசானத்துல ஏன் இருக்காருன்னா நம்மளை பத்தி தெரியும் பரமேஸ்வரன். இவனுக்கு நல்லா 80 வயசு ஆயுசு கொடுத்து ஆரோக்கியமா வச்சிருந்தேன். ஒரு பிரதோஷம், ஒரு சோமவாரம், ஒரு நாள் கூட இவன் நம்ம கோவிலுக்கு வந்து நம்மளை தரிசனம் பண்ணினது இல்லை. ஆனாலும் இவனை அப்படியே விட்டுட முடியாது. என்னைக்கான ஒரு நாள் இவன் இந்த இடத்துக்கு வந்துதான் ஆகணும். இவன் இங்க வந்து இவன் பஸ்மமா போனதுக்கு அப்புறம் இவனை நம்மளோட எடுத்து சேர்த்துக்கலாங்கிறதுக்காக தான் சாம்பலை எடுத்து காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன். எதெல்லாம் பரமேஸ்வராளுக்கு உத்பிரேஷ்டமா இருக்கோ அது அத்தனையும் இவன் வையறான் தக்ஷன். சகபாகம் நலபதாம், இனி பரமேஸ்வராளுக்கு சமபந்தி ஒரே பந்தியில போஜனம் கிடையாதுன்னு சாபம் கொடுத்தான். பரமேஸ்வராளுக்கு இவன் சாபம் கொடுத்தான். அதை பரமேஸ்வரால் மௌனம் அங்கீகாரேன அப்படின்னு அங்கீகரிச்சுட்டார் பரமேஸ்வரால். இன்னி வரைக்கும் நம்ம ஆத்திர பண்ற ஹோமம் வரைக்கும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த ஹோமம் பண்ணினாலும் விஷ்ணவே பரமாத்மன இதன்ன மமா, விஷ்ணுவுக்கு ஆகுதி கொடுத்துட்டு அடுத்த ஆகுதி பரமேஸ்வராளுக்கு நமோ ருத்ராய பசுபதயே ஸ்வாஹா, ருத்ராய பசுபதயே இதம் நமமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் சொல்லுவார். அபோபஸ்பிருஷ்யா, ஜலத்தை தொட்டு கையெழுமிக்கணும். அப உப ஸ்பிருஷ்யா, ஜலத்தை எடுத்து தொடு. சேர்ந்து போஜனம் கிடையாது பரமேஸ்வராளுக்கு. சகபாகம் தட்சன் கொடுத்த சாபம். பரமேஸ்வரால் வேணா பேசாத இருக்கலாம், பொறுமையா இருக்கலாம். நந்தி பகவானால இருக்க முடியல. அவர் கிளம்பினாரு. என்ன தைரியமா இருந்ததுன்னா எங்க பரமேஸ்வராளுக்கு சாபம் கொடுக்கடாடி, நீ நவ பிரஜாபதிகள்ல ஒருத்தரா இருந்தாலும் உனக்கு ஞானம் வரக்கூடாது சாபம் கொடுத்த. அதோடையாவது நந்தி பகவான் நிறுத்தி இருக்கலாம். அவர் அந்த யாகத்துக்கு வந்த ரித்திக்குகள் பிராமணாலெல்லாம் பார்த்தா, எப்போ ஒரு சிவத்வேஷம் இங்க நடக்கிறதோ நீங்க ஒண்ணு தட்டி கேட்டிருக்கணும், முடியலையா எழுந்து போயிருக்கணும். மௌனம் அங்கீகாரன்னு நீங்க அதெல்லாம் பார்த்து ஓஹாய்னு சிரிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கேன். நீங்க பிராமணாளுக்கு 4 சாபம் கொடுத்தார். நீங்க காசிக்காக வேதத்தை விற்க ஆரம்பிப்பேன். இது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என் காலத்துல வேத பாராயணம் வச்சுக்கோங்கன்னு கேட்டா அவ ஆத்துக்கு போய் வேத பாராயணம் பண்ணிட்டு வெறும்னா வந்துடுவாளா, காசு வாங்கிக்க மாட்டான். ஏன்னா எனக்கு ஆத்மலாபம் கொடுக்கக்கூடிய வேதத்தை நான் உங்க காலத்துல பாராயணம் பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் இரண்யகர்ப கர்ப்பஸ்தம்னு வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் யாராவது பார்க்கும் பொழுதுதான் நீங்க ஆச்சாரம்லாம் சொல்லுவேன், இல்லைன்னா நீங்க எப்படி வேணாலும் இருப்பேன்னு ஒரு 4 சாபம் பிராமணாளுக்கு கொடுத்தா. இவா பார்த்தா போய் பார்ட்டியும் சண்டை போட்டுண்டா நீ அதோட பேச்சு நிறுத்திக்க வேண்டியதானே, எங்க வரைக்கும் எதுக்கியா வரீர்? எப்போ நீ எங்களுக்கு சபிச்சியோ சிவதீட்ச பெற்றவாள்லாம் வேத விமுகாலா போக கடவுதுன்னு இவா நந்திகேஸ்வரருக்கு சாபம் கொடுத்தா. சிவதீட்சை பெற்றவாளுக்கெல்லாம் இவாள மாதிரி கரெக்டா ஒரு ஸ்வரத்தோட வேதங்கள் சொல்ல முடியாத காரணம் இது. இப்படி யாகம்னு ஆரம்பிச்சு யாகத்துக்கு லேட் ஆகுது சரி, அவாவோ ஒருத்தருக்கு சாபம் கொடுத்து ரகலையா முடிச்சுடுச்சு. அவாவா கிளம்பி போயிட்டான். கிளம்பி போனா இப்ப இவன் புதுசா ரூல் போட்டிருக்கானோ தக்ஷன், சகபாகம் நலபதாம், பரமேஸ்வராளுக்கு சேர்ந்து போஜனம் கிடையாதுன்னு. ஆனா யாருமே அதை பண்ணல, யாகமே நடக்கல. ஏன் அப்படின்னா உனக்கு பிடிக்கலையா, நீ பரமேஸ்வரால திட்டே தவிர லீகலி இது தப்பு. அந்த தேவதைக்கு உண்டான அவிர்வாகத்தை கொடுத்துதான் ஆகணும். லீகலி இவன் எல்லாரையும் தப்பு பண்ண சொல்றான் தக்ஷன். அதனால யாரும் யாகம் பண்ணல.
நம்ம எப்படி பரமேஸ்வரால விட்டுட்டு ருத்ரனுக்கு பாகம் இல்லாம யாகம் பண்ண முடியாதுன்னு யாகமே நடக்கல. யாகம் நடக்கலைன்னா தர்மம் வீணா போயிடுமே, நம்மளே ஒரு யாகத்தை பண்ணுவோம்னு தக்ஷன் ஒரு யாகம் ஆரம்பிச்சான். அது என்ன அப்படின்னா சோமயாகம். யாகங்கள்லயே ரொம்ப உயர்ந்தது அதுதான். அந்த யாகம் பண்ணிவிட்டா அவ ரொம்ப உயர்ந்தவான்னு வேதம் சொல்றது. 1000 பிராமணால் இருக்கா, அதுல ஒரே ஒரு சோமயாஜி இருந்தார்னா முதல் தட்சணையை அவருக்கு கொடுங்கிறது வேதம். அந்த சோமயாகம் பண்ணிட்டா பூதோ மேத்யோ தட்சிண்யா வேதம் சொல்றது. அவளை மாதிரி சுத்தமானவாளே கிடையாதுங்க. அதனால அதை பண்ணி நம்ம எல்லாராலையும் பூஜிக்கத்தக்கவரா ஆயிடுவோங்கிறதுக்காக அந்த யாகத்தை பண்ணினான். அருத்ர பாகம், ருத்ரனுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பாகம் சொல்லி இருக்கோ அதெல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டான் வேதத்துல. எடிட் பண்ணிட்டு யாகம் பண்றான். யாகம் பண்ணினா எல்லாம் பெயிண்ட் இருக்கான். கைலாச பர்வதத்துக்கு மேல சதீ தேவி உத்தியானவனத்துல பூ பறிச்சுட்டு இருக்கான். சருன்னு புஷ்ப விமானங்கள்லாம் போறது. சதீ தேவி பாக்குறா தாட்சியாணிய, எங்க போறீங்க எல்லாரும்? என்ன சதி, உனக்கு தெரியாதா? உங்க அப்பா யாகம் பண்றாரு. தெரியவே தெரியாது, எனக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் அவன் யாகமே பண்றான். இவன் சொல்றான் எனக்கு தெரியவே தெரியலையே. உடனே ஆத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா அந்த ஸ்திரீக்கு எப்படி இருக்கும்? அங்கேருந்து ஓடி உள்ள வந்தா பரமேஸ்வரான் உட்கார்ந்துருக்காரு. சாந்தம் பத்மாசனஸ்தம் சசதர மகுடம் பஞ்சவக்திரம் திருநேத்திரம்னு அவர் உட்கார்ந்துருக்கார் பரமேஸ்வரான் சாந்தமா. இவன் அங்கேருந்து வந்து எங்க அப்பாத்துல யாகம் பண்றாளா, எங்க அப்பாத்துல ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு சொல்லல. அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா, உங்க அப்பாத்துல ஃபங்க்ஷனா, நீ போயிட்டு வாயம்மா அப்படின்னு விடுவாரு. அதனால அவன் என்ன பண்றா, பிரஜாபதேஸ்தேஷ்வசுரஸ்ய சாம்பிரதம் நிர்யாபிதோ யஜ்ஞ மகோத்சவக்கிலா வயஞ்ச தத்ராபிசராமவாமதே யத்யர்த்திதாவி விபுதா பிரஜந்தி. பிரஜாபதே தேஷ் வசுரஸ்ய உங்க மாமனார் யாகம் பண்றாளாமேன்னு ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்னா அவன் ராஜராஜேஸ்வரி ஜெகன்மாதா ஒன்னும் என்ன சொன்னா அவர் வருவர்னு அவளுக்கு தெரியும். அதனால சொல்றாரு எங்க அப்பா யாகம் பண்றான்னு சொல்லல. பிரஜாபதே தேஷ் வசுரஸ்ய சாம்பிரதம், உங்க மாமனார் யாகம் பண்றாராமே, நம்ம போக வேண்டாமா? எங்க அக்காக்கள் அண்ணாக்கள் எல்லாரும் வந்திருப்பாளே. தஸ்மின் பகின்யோ மம பர்த்ரு விஸ்வகைஹி துருவம் கமிஷ்யந்தி, நிச்சயம் நம்ம போகணும். உங்களுக்கு வேஷ்டி வாங்கி வச்சிருப்பா எங்க அப்பா, எனக்கு புடவை வாங்கி வச்சிருப்பா, நம்ம அதெல்லாம் போய் கட்டிக்க வேண்டாமா? அவசியம் கிளம்பணும், சீக்கிரம் கிளம்புங்கிறா. பரமேஸ்வரன் மெல்ல கண்ணை திறந்து சதி தாட்சியாயணி ஏன் குதிக்கிற? இங்க மெதுவா இங்க வா, என் பக்கத்துல உட்காரு, நிதானமா சொல்ல வந்ததை சொல்ல, நீ ஏன் குதிக்கிற அப்படின்னா. உடனே நான் எனக்கு ஒன்றும் படப்படங்கல, எனக்கு ஒன்றும் குதிக்கல, உங்களுக்கு தான் படப்படங்கிறது. அசடா இருந்தா அப்படி சொல்லும். ஜெகன்மாதா ஒன்றும் பாயிண்டா பேசலாம். ஜெகன்மாதா பதில் சொல்றா, கதம் சுதாயாக பிதிருகேஹ கௌதுகம் நிசம்ய ஹேது நிசம்ய தேஹு சுவ்ரதஸ்தனேங்கதே அநாஹூதா அப்யபியந்தி சௌஹ்ருதம் பர்துர்குரோகோ தேஹ கிருதஸ்சகேதனம். நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான், எனக்கு ஒன்றும் படப்படங்கன்னு சொல்லல. நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம். அப்பா பிறந்தாத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா கை கால் ஒரு ஸ்திரீக்கு குதிக்காம படபடக்காம எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு இது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு பிறந்தாகணும் இல்லையே, பரமேஸ்வரனுக்கு பிறந்தாகணும் இல்லையா. அதனால இது உங்களுக்கு புரியாது. நான் சொல்றதை கேளுங்கோ, கிளம்புங்கோ. பரமேஸ்வரன் சொல்றார், அம்மா அவன் என்ன அவமானப்படுத்துறதுக்கு கூப்பிடுறதுக்கு விட்டு போயிடுதுன்னா பரவாயில்ல. 100 பேரை கூப்பிடுறோம், ஒருத்தரை விட்டு போயிடுதுன்னா அது புரியுது நமக்கு. ஆனா என்ன அவமானப்படுத்தணும், என்ன கேவலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே, என்ன அவமானப்படுத்துறதுக்காகவே ஒரு யாகம் பண்றான். பர்பஸ்ஃபுல்லா அப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம எதுக்காக அங்க போகணும்? அங்க போக வேண்டாமே. விட்டு போயிருக்கோம்,
கூப்பிடலைன்னாலும் சில இடத்துக்கு போகலான்னு நீங்க சொல்லியிருக்கேன். ஃப்ரீ டயத்துல பரமேஸ்வரால் பார்வதி தேவிக்கு தர்மசாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லி தருவோம். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆத்துக்காரிட்ட சொல்லியிருக்கோம். 20 வருஷம் கழிச்சு அன்னைக்கு அதை சொன்னேன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா. அது மாதிரி எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னு இருக்கணும். ஏன்னா புத்தி சாபி சதுர்குணம்ங்கிற ரிஷிகள் புருஷால விட ஸ்திரீகள் புத்திசாலித்தனத்துல 4 பங்கு ஜாஸ்திங்கிற ரிஷிகள். புத்தி சாபி சதுர்குணம் சாகசம் ஷடுகுணம் ஸ்திரீனிம் த்விகுணமாகாரம் புத்திஷ்டாபி சதுர்குணம் சாகசம் ஷடுகுணம் செய்வ காமோஷ்ட குணதுச்சதே அப்படின்னு 4 பங்கு புருஷால விட ஸ்திரீகள் புத்திசாலி மேதாவிகள். நீங்க சில இடங்களுக்கு கூப்பிடாம போலாம்னு சொல்லியிருக்கேட. பர்துர்குரோகோ தேககிருதச்சகேதனம் யாக யஜ்யங்களுக்கு கூப்பிடாம போகணும், கேட்காம கொடுக்கணும். அப்புறம் பர்துஹோ ஆத்துக்காரர் ஆத்துக்கு கூப்பிடாம முன்னாடி சொல்றேன். அம்மா ஆத்துக்கு போய் இப்போ 2 பக்கத்து அப்பா அம்மாவும் வேண்டான்னு இருக்கா குழந்தை. இப்ப பத்தி பேசல. ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன்னா அவ ஆத்துக்கு போயிட்டு வரட்டுமாம்பா. சரி போயிட்டு வா ஏண்டி அப்படின்னு அனுப்புவர் மாமா மாமிய. இவ அம்மாத்துக்கு போய் இருப்பாளா, அவர் கூப்பிடட்டுமேன்னு இவர் இருப்பா, அவளா வரட்டுமேன்னு இவர் இருப்பார். சஷ்டபதி உறுதி ஆயிடும். சஷ்டபதி உறுதி முத நாள் தான் வருவான். இதுன்னா அம்மாக்கெல்லாம் அப்படி இருக்கும். ஒன்றும் பர்துஹு அம்மா ஆத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு வாரம் அம்மாத்துக்கு போய் இருந்துட்டு வரேன், ஒரு வாரம் ஆயிட்டே ஆத்துக்காரர் ஆத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆத்துக்காரர் கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, போலாம். பர்துஹு குரோஹோ குருநாதர் ஆத்துக்கு போறதுக்கு கூப்பிட வேண்டியது. நம்மளா எப்ப வேணாலும் கிளம்பி போலாம். தேககிருதச்சகேதனம் புக்காத்திலிருந்து பிறந்தாத்துக்கு கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எப்போ வேணாலும் போகலாம். இது மாதிரிலாம் நீங்க சொல்லியிருக்கேன். அவன் மடக்கறான் அம்பான்னு பரமேஸ்வரால. அவர் சொன்னார், அம்மா நீ போக வேண்டாம், கூப்பிட விட்டு போயிருந்துன்னா பரவாயில்ல, ஆனா இப்ப போறது சரியா படலை எனக்கு. யதி பிரதிஷ்யஸ்ய திஹாய மத்வஜா பத்ரம் பவத்யா நதோ பவிஷ்யதி சம்பாவிதஸ்ய சுஜனாத் பராபவஹ யதா சசத்யா மரணாய கல்பதே. பரமேஸ்வரா சொல்றார், அம்மா நீ அங்க போனேன்னா சம்பாவிதஸ்ய ஸ்வஜனாது பராபவஹ உன்னுடைய ஸ்வஜனங்கள்னு நினைச்சிண்டு நீ எங்க போறியோ அங்க உனக்கு பரிபவம் ஏற்படும், அவமானப்படுத்தி அனுப்புவான். அதுக்கு மரணாய கல்பதே அதுக்கு செத்து போயிருந்தா தேவலாம்னு உனக்கு தோணும். அதனால நீ அங்க போக வேண்டாம், போகக்கூடாது அப்படின்னு பரமேஸ்வரால் சொல்லி இருந்தார்னா பார்வதி சதீதேவி போயிருக்க மாட்டான். போக வேண்டாமே போக வேண்டாமேன்னு தான் சொல்றாரே தவிர போக கூடாதுன்னு பைனரியா சொல்லவே இல்லை. மரணாய கல்பதே போக வேண்டாமேங்கிறார். மைத்ரேயர் கேட்கிறார், விதுரர் கேட்கிறார், மைத்ரேயர் சொல்றார், இப்படி போகணுமான்னு கேட்டா ஏதாவதுக்த்வா விரராம சங்கரஹா பத்னியங்க நாசம் உபயத்ர சிந்தையன்னு. போகக்கூடாதுன்னு எப்போ பரமேஸ்வரால் சொன்னா அம்பாள் போயிருக்க மாட்டாளோ, போகக்கூடாதுடி அப்படின்னு பரமேஸ்வரால் சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் சொல்லல? அப்பதான் அதுதான் பதில் சொல்றார் மைத்ரேய மகரிஷி. பத்னி அங்க நாசம் உபயத்திர சிந்தையன்று. எப்படியும் இன்னைக்கு சதி தேவியினுடைய சரீரம் போக போறதுன்னு பரமேஸ்வராளுக்கு தெரியுமா. அதனால அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, அவர் யோசிச்சார், இவ எங்க போறது சரியா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இங்கேயே நம்ம வச்சிருந்தோம்னா, அவ அப்பா யாகம் பண்றார், அந்த யாகத்துக்கு போக முடியலையேன்னு அப்பாவை நினைச்சுட்டே இங்க காலமாகும். ஆனா நீ அங்க போமான்னு அங்க அனுப்பிச்சிட்டோம்னா, அங்க இவளை பார்த்த உடனே தக்ஷன் சிவன் இந்த பண்ணுவான், என் ஆத்துக்காரரையாடா நீ நிந்த பண்ணின, அவர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமா அப்படின்னு என் ஞாபகத்துல அவ அங்க உயிரை விடுவான்.
அப்ப எங்க உயிரை விடுவாங்கிறது விஷயம் இல்ல, யார நினைச்சுட்டு உயிரை விடுறாங்கிறது தான் விஷயம். அதனால போகக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லல பாக்குறார் மைத்திரன். அப்புறம் இவளா கேட்டுட்டா, நான் வேணா போயிட்டு வரட்டுமா, நான் வேணா போயிட்டு வரட்டுமா, போயிட்டு வான்னு சொல்லல, மௌனமா இருந்தார் பரமேஸ்வரா. சரி, நிஷ்கிராமதி நிர்விஷதி த்விதசா சசா. அவன் என்ன பண்ணா, நேரம் போனா ஹேண்ட்பேக்ல ஏதோ 2 புடவை எடுத்து வச்சிருந்தா வரா, திருப்பி இப்படி பேக்கை வச்சு நிக்கிறா. ஒருவேளை நம்ம நிஜமாவே கிளம்பிட்டோம், இவரை மனசு மாதிரி வந்துடுவாரோ. வெளியில போறா, வாசல் வரைக்கும் போறா, வாசப்படியை தாண்டி காலை வைக்கிறதுக்கு ஆத்துக்காரர் இல்லாம போறதுக்கு கால் கூசலுக்கு சதி. இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆகி அடுத்த வாரமே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா போறாளே, அவளுக்குலாம் இது புரியவே புரியாது. இது புரியுமோ? அப்படியா? சரி சரி, 8:30 சொன்னார், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தேன். சரி, இன்னொரு 15 நிமிஷத்துல நான் தட்சைக்கியம் பூர்த்தி பண்ணி பார்வதி கல்யாணம் சொல்லி ஆகணும். ஸ்லோகத்தை நிறுத்திடுறேன், கதையா சொல்லிடுறேன். நிஷ்கிராமதி ஆரம்பிச்ச ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடுறேன். நிஷ்கிராமதி நிர்விஷதி, பைய எடுத்துட்டு வெளியில போறா, உள்ள வரா, பரமேஸ்வரான் முகத்தை பார்க்கறான். அவரை மீறிண்டு தாண்டிட்டு போக மனசும் இல்ல, பிறந்தாத்து படுத்துற பாடு மனசு இங்க இருக்கவும் விடமாட்டேங்கிறது. என்ன பண்றதுன்னு புரியல. ஏதோ ஒரு தைரியம் வந்தது, சதி தேவி வாசல்ல கால் எடுத்து வச்சுட்டான். இவர் பெசாத பார்த்துட்டு இருக்கார். சதி தேவி வாச படியை தாண்டி காலை வச்ச உடனேயும் பரமேஸ்வரால் தாக்ஷாயணி அப்படின்னா உடனே இவர் வரப்போறார் போல் இருக்கு. இரு, நந்தியை கூப்பிட்டார். அவ ஜெகன் மாதா, அவ காலார நடந்து போகக்கூடாது, அவளை மேல ஏத்திக்கோ, சர்வ சீர்வரிசையும் எடுத்துக்கோ, மாமனார் ஆத்துக்கு எங்க ஆத்து மாவிய கொண்டு போய் விட்டுடுவாங்க. அத்தனை சீர்வரிசையோட போறாங்க சதீதேவி. அப்படி போய் வாசல்ல எவ்வளவு ஆசையா கிளம்புறாங்க, எவ்வளவு ஆசையா வந்தா. வாசல்ல வந்து நிக்கிறா. தக்ஷன் சதி வரதை பார்த்தான், அதுக்குதான் ஆசைப்பட்டு இருக்கான், எப்படியாவது பரமேஸ்வரால் அவதாரம் பண்ணணும்னு, அவன் அவமானப்படுத்தணும்னு. இடது கையை காண்பிச்சு நில்லுன்னா, இடது கையை காண்பிச்சான். நில்லு, உள்ள வராதன்னு. தாக்ஷாயணி உள்ள வராத, நான் தான் உனக்கு பத்திரிகை அனுப்பலையே, எதுக்காக இங்க வந்தேன், யார நிறுத்தினா அப்படின்னு சுகாச்சாரியார் கதர்றா. எப்பேற்பட்டவாரை நிறுத்தினா, யஜ்ஞப்பிரியா யஜ்ஞகர்த்தி யஜமான ஸ்வரூபினின்னு சாட்சாது எந்த யாகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய ஜெகன் மாதாவோ அந்த ராஜராஜேஸ்வரி புவனேஸ்வரிய யாகத்துக்கு வராதேன்னு சொன்னானே. பிரம்மணே கார்கவத்யாய விஷ்ணவே தட்சணாயனே சிவாய ஆகவனியாய சக்தியை வேத்தியை நமோ நம. யாகம்னா 3 அக்னி, கார்கவத்தியம் தட்சிணாயனம் ஆகவனியம் 3 அக்னி. கார்கவத்தியம் தான் சாட்சாத் பிரம்மா, தட்சிணாக்னி சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு, ஆகவனியம் தான் சாட்சாத் பரமேஸ்வரான். இந்த 3த்துக்கும் ஆதாரம் கிடையாது. அக்னிஹோத்திர சாலையில போய் பார்த்துருந்தேன்னா தெரியும், இந்த 3 எந்த ஆதாரத்துல இருக்கும்னா வேதியில இருக்கும். இந்த 3 அக்னியும் வேதின்னு பேரு. 3 அக்னியினுடைய ஸ்தானம் அந்த வேதி. அந்த வேதி தான் சக்தியை வேத்தியை நமோ நம. சாட்சாது அம்பாள் தான் அந்த வேதி. அப்பேற்பட்ட வேலை நிறுத்தினான். நான் தான் உனக்கு கொடுக்கலையே பத்திரிக்கை, நீ ஏன் வந்தேன்னு கேட்டான். சதீதேவி சொன்னா, நான் வந்தது என் தப்பு. எங்க ஆத்துக்காரர் அப்பவே சொன்னார், சம்பாவிதஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய பராபவகான்னு சொன்னார். உன்னை சேர்ந்தவா உன்னை அவமானப்படுத்துவான்னு சொன்னார். மரணாய கல்பதேன்னார். கேட்காம நான் தான் வந்தேன். லோகம் பூராத்தையும் 4 வகையில பிரிச்சுடலாண்டா, 4 வகையிலையும் சேராத நீ 5வது வகை. லோகம் பூராத்தையும் 4 வகையில பிரிச்சுடலாம். நல்லதும் இருக்கும், கெட்டதும் இருக்கும். சில பேருக்கு நல்லது மத்தரம் தான் தெரியும், கெட்டது தெரியவே தெரியாது.
நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும். சில பேருக்கு நல்லதே தெரியாது, கெட்டது மாத்திரம்தான் கண்ணில் படும். நல்லது இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். சில பேருக்கு ரெண்டும் தெரியும், கெட்டதை விலக்கிட்டு நல்லதை மாத்திரம் எடுத்துப்பா. நாலாவது வகை நல்லது இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும், நல்லதை விலக்கிட்டு கெட்டதை எடுத்துப்பா. இந்த 4 வகை தான் லோகம் பூரா. ஆனா தக்ஷான்னு கூப்பிட்ட, அப்பான்னு கூப்பிடல. யாகம் பண்றதுனால எஜமானன்னு கூப்பிடல. தக்ஷான்னு கூப்பிட்டா நீ 5வது வகைடா, உன்னை தவிர இந்த வகையில் இன்னொருத்தன் கிடையாது. எப்பேற்பட்டவன் ஹீன புத்தி உள்ளவன் தெரியுமா நீ? எங்க ஆத்துக்காரர்கிட்ட கெட்டதே இல்ல, இல்லாத கெட்டது நல்லது மாத்திரம்தான் இருக்கு. இருக்கிற நல்லதுல இல்லாத கெட்டதை நீ ஏத்தரடா. 5வதா யத்வேக்ஷரம் நாமா திரேரிதம் ருணாம் சக்ருத் பிரசங்காத் அகமாசு ஹந்தி தத் பவித்ர கீர்த்திம் தமலங்க்ய சாசனம் பவானஹோத்வேஷ்டி சிவம் சிவேதரஹ. யத்வேக்ஷ 2 எழுத்துல எங்க ஆத்துக்காரர் பேர் இருக்கே சிவா, 2 எழுத்து. யத்வேக்ஷரம், அதுவும் மந்திரம் கிடையாதுடா. மந்திரம் அங்கன்யாச கரன்யாசாதிகள்லாம் பண்ணி, மூல மந்திரம் ஜபங்கள்லாம் பண்ணி, தியான புரச்சரம்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் தேவையே இல்லடா. யத்வேக்ஷரம் நாமா பேருடாது, சிவான்னு ஒரு பேர். கிரேருதம் ருணா சக்ருத் பிரசங்காது, நீ சிவனை நினைச்சிட்டு கூட கூப்பிட வேண்டாம்டா. பேச்சு பிளாக்ல அவர் பேரை சொல்லிட்டேன்னா போறோம், அவர் காப்பாற்றுவார். ஸ்ரீதர வெங்கடேஷ் ஐயாவால் அதான சொல்றார். பிரஹராஹரே திவாதி பணிதமதாக்கியகிதி பாலிதோ பவதா சிவபாஹி தீவதோஹம் ஸ்ருதோ நகிம் துவாம் கதம் நபால்யஸ்தே. பிரஹராஹரான்னு சொன்னவன காப்பாத்தினியே. ஒரு வேடன் இருந்தானா, அந்த வேடனுக்கு ரொம்ப வயசாயிருக்கு, மரணப்படுக்கையில இருக்கான். அந்த வேடனுக்கு ஒரு புள்ள அங்கேருந்து வந்து மரணப்படுக்கையில இருக்கிற அப்பாவை பார்த்து கேட்டா, அப்பா நீ பாடி இப்படி கிளம்புறியே, எப்படி இருக்கிறது, எப்படி வாழறது, வீட்டை எப்படி பார்த்துக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு ஏதாவது சொல்லக்கூடாதான்னு அந்த வேடன் புள்ள அப்பாட்ட கேட்கறான். புள்ள அப்பாட்ட கேட்டா அவன் சொல்றான், பிரஹர சம்ஹர ஆகர. பிரஹர காட்டுல போடா, ஏதாவது முயல் முள்ளமன்றி போகும், புடி பிரஹர. சம்ஹர அதை கொல்லு, ஆகர சாப்பிடு. வாழறதுக்கு இதுதான்டா வழி அப்படின்னு அவன் சொன்னான். பார்த்தா யமதூதால் போயிட்டா, சிவபதத்திலிருந்து கைலாசத்திலிருந்து புஷ்ப விமானம் வந்துடுது. ஏன் அப்படின்னா அவன் பிரஹர சம்ஹர ஆகரன்னு சொன்னானோ, பிர சம் ஆ இது 3 உபசர்க்கமா தான் கணக்கு பண்ணிட்டாராம் பரமேஸ்வரா. அவன் சாகும் பொழுது 3 தடவை ஹர ஹர ஹரான்னா, அதனால அவன் என் சொத்துங்கிறான். அதனால அவன் என் சொத்து, நான் எடுத்துக்கிறேன் அவனை அப்படின்னு சிவபதத்துக்கு அந்த வேடன் போயிட்டான். பிரஹராஹரே திவாதி பணித மதாக்கியகிதி பாலிதோ பவதா. அது மாதிரி தெரியாம நீ சிவசிவான்னு கடைய அப்படின்னு நீ திட்டினா கூட 2 சிவநாமா சொன்ன கணக்கா பரமேஸ்வரால் எடுத்துக்கிறாரா. அகமாசு ஹந்தி தத்து, சர்வ பாபத்தையும் போக்கக்கூடியது. அப்பேற்பட்ட எங்க ஆத்துக்காரர்கிட்ட உனக்கு துவேஷம் வந்தது, இனி நான் இப்ப கிளம்புறேன், இதுக்கப்புறமும் இந்த எச்சல் யாகத்துக்கு நான் வருவேன்னு நினைக்கிறியா? நான் வரமாட்டேன். இப்ப கிளம்புற கைலாசத்துக்கு. நான் இப்போ போனா கூட எங்க ஆத்துக்காரர் என்னை பார்த்து நான் சொன்னேன் நீ கேட்டியா, போய் நன்னா பட்டுண்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன். ஒரு வார்த்தை இத பத்தி எங்க ஆத்துக்காரர் பேச மாட்டார். என்னை கூப்பிட்டு வச்சுப்பார், ஆசையா வச்சுப்பார். ஆனா 50 வருஷம் கழிச்சு என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவர் என்னை கூப்பிட்ட பழக்கத்துல தாக்ஷாயணின்னு என்னை கூப்பிட்டுட்டாருன்னா எனக்கு உடம்பு கூசுண்டா. ஏன்னா நீ இப்படி சிவனிந்த பண்ணின உன்னுடைய பேர் சம்பந்தம் கூட தக்ஷன் பொண்ணு தாக்ஷாயணின்னு கூட இருக்கக்கூடாது. அதனால உன்கிட்டேன்னு வந்த இந்த சரீரத்தோட நான் அவரை போய் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு மூலாதாரத்துல தன்னுடைய முதுகு தண்டை நட்டு சாட்சாது பரமேஸ்வரியா இருக்கக்கூடிய ஜெகதம்பா இடைப்பிங்களைங்கிற நாடியினால மூலாதாரத்தை கதஞ்சி தன்னுடைய யோகா அக்னியில சரீரத்தை பஸ்மம் பண்ணிட்டா. இது வரைக்கும் பாகவதத்துல சுகாச்சாரியார் சொல்றார், குமார சம்பவத்துல காளிதாசனும் இது வரைக்கும் சொல்லிவிட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த சாட்சாது சதி தேவியே பார்வதி தேவியா அவதாரம் பண்றாங்க.
மேல கௌரி கல்யாணம். அந்த சதீதேவி என்ன பண்றா, யோகாக்னியில பஸ்மத்தை சரீரத்தை பஸ்மம் பண்ணிட்டு பாக்குறான். பிதரம் ரோச்சயா மாசா ததா தசரதம் நிருபம் அப்படின்னு தசரதனுக்கு தான் அவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கு, அதனால தசரதனுக்கு நான் ராமனா அவதாரம் பண்றேன்னு எப்படி பகவான் வந்தாரோ அது மாதிரி சதி தேவியா இருந்த தாட்சாயினி பாக்கறா, நம்ம ஒருத்தருக்கு அவதாரம் பண்ணி நம்ம அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடணும்னா அவ்வளவு புண்ணியம் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பாக்க பார்த்தா ஹிமவான் மேனை அவ 2 பேர் தான் அவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பார்த்தா பார்த்தா அதாவமானேன பிதுः பிரயுக்தாः தக்ஷஸ்ய கன்யா பவபூர்வ பத்னி. அந்த ஹிமவானுக்கும் மேலைக்கும் அவதாரம் பண்றாங்க. ஹிமவானுக்கும் மேலைக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுத்து, குழந்தையிலே பிறக்கல, தபஸ் பண்றாங்க. முன்னாடிலாம் அப்படிதான். கௌசல்யக்கு தசரதனுக்கு 60,000 வருஷம் குழந்தை இருக்கு. ரங்கநாதர் திருவடியை பிடிச்சிட்டு தொங்கி பகவான் பிரசாதமா குழந்தைய அடையணுங்கிற எண்ணம் சில பேருக்கு தானே வரும். கல்யாணம் ஆயிடுத்தே குழந்தை பிறக்கலன்னா முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போறா, ஒரு 4-5 வருஷம் டாக்டரை சுத்தலாம். ஒன்றும் பலன் இல்லை அப்படின்னா ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு ஜோசியார்கிட்ட போறா. பகவான் சரணத்தை ஆசிரியிச்சு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னுங்கிற அந்த அந்த எண்ணம் வரத்துக்கே ஒரு புண்ணியம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இவா 2 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து, குழந்தைய இல்லை, தபஸ் பண்றான். பரமேஸ்வரர் நோக்கி தபஸ் பண்றார் ஹிமவான். மலைராஜனும் மேடையும் தபஸ் பண்றான். தபஸ் பண்ணினா ஒரு தடாகம் உண்டு. அந்த தடாகத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு குடில் அமைச்சிட்டு டெய்லி காத்தால அந்த தடாகத்துல ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, தபஸ் பண்ண வேண்டியது. ஏதாவது பழங்கள் விழுந்தா சாப்பிட வேண்டியது, இல்லைன்னா சரக தின்னுக்க வேண்டியது. அந்த தடாகத்திலிருந்து ஒரு கை ஜலத்தை குடிக்க வேண்டியது, கண்ணை மூடிட்டு தபஸ் பண்ண வேண்டியது. இப்படியே தபஸ் பண்ணிட்டே இருக்கா. சுசௌ பஞ்சாக்னி மத்தியஸ்ய சூர்யே வின்யஸ்தலோசனஹ. 4 அக்னி மூட்டி சூரியனை 5வது அக்னியா தலைக்கு மேல நிற்க வச்சுட்டு அப்படி கோரமான தபஸ் பண்றான். தஸ்மின் சரசி சம்பிராப்தே மானசே ஸ்நாது மத்ரிபே. அந்த சரசுல ஸ்நானம் பண்ணி தபஸ் பண்றா. இவனுடைய தபஸ் சக்தி அந்த சரசுல இறங்கி அந்த சரசும் புண்ணிய தீர்த்தமா வேணும். அம்பாள் பார்த்தா, டயத்தை பார்த்து வெயிட் பண்ணா, அந்த டயமும் வந்தது. தேவி பாலேன சஞ்சாதா. ஒரு நாள் இந்த ஹிமவான் என்ன பண்ணினார், அந்த சரசுல முங்கி எழுந்துக்கிறார். எழுந்தா ஒரு நீலோத்பல புஷ்பம், அந்த நீலோத்பல ஸ்வேச்சையை போத்பலோத்பரி, அந்த நீலோத்பல புஷ்பம் ஒன்று தன்னை நோக்கி வரத பார்க்குறேன். பார்த்தா அதுல அழகா ஒரு குழந்தை, அந்த சரசுல மிதந்து வர தாமரை இலையில ஒரு குழந்தை இருக்கு. தம் திருஷ்டுவா ஹீமவானீஷா. ஹிமவான் பார்த்தா ஆச்சரியப்படுறான். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம தபசுக்கு பகவான் பலன் கொடுத்துட்டா நம்மளுடைய குழந்தைன்னு தோணித்தான். ஏன்னா சதுர்புஜாம் திருநயனாம் சந்திரபிம்ப நிபானனாம். 4 கையோட இருக்கு அந்த குழந்தை, 3 கண்ணோட இருக்கு. திருநயனாம், சந்திரன் மாதிரி அழகா இருக்கு, காந்தியா இருக்கு. சர்வதா இது பகவத் பிரசாதம், நமக்கு பகவான் கொடுத்த குழந்தைன்னு ஹிமவான் அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு வந்து மேனைகிட்ட காண்பிச்சா, இது நம்ம குழந்தையா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா. இந்த விஷயம் படபடத்து ஊர் மக்கள் ஜனங்கள்லாம் வரச்சேவே அந்த 4 கைகள் மறைஞ்சது, 3வது கண்ணு மறைஞ்சது. ஒரு பிராகிருத சிசுவா அம்பாள் தரிசனம் கொடுத்தான். அம்பாள் தரிசனம் கொடுத்தா அழகா இருக்கு அந்த குழந்தை. சாட்சாது பர்வதராஜ குமாரி அப்படிங்கிறதுனாலேயே அவளுக்கு பார்வதின்னு நாமகரணம் பண்ணினான். 40 சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லியிருக்காளே ரிஷிகள், கர்ப்பாதானத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு 40க்கு மேல சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லியிருக்காளே. பேர் வைக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, யாரா இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய அவதாரமா இருந்தாலும் பேர் வைக்கிறதுன்னு ஒண்ணு. நம்ம சௌரியத்துக்கு கூப்பிடுறதுக்கு சிட்டு பிட்டு ரமேஷ்லாம் வச்சுக்கலாம்.
ஆனா நாமகரணத்தும் பொழுது என்ன பேர் வைக்கிறோமோ அந்த பேரு தான் சர்வத்துக்கும். கோவில்ல ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும்னாலும் அந்த பேரு தான், நாளைக்கு பிண்ட வைக்கணும்னாலும் அந்த பேர் தான். இல்லைன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா, மேட்டர்லாம் பெருசா எழுதியிருக்கோம், லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணியாச்சு, பேரு அட்ரஸ் இல்லை, அந்த லெட்டர் அவள்கிட்ட போகுமோ சுத்திட்டு. அது மாதிரி தேவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வைதிகால ஆத்து வாத்தியாரை கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு எப்படி பேர் வைக்கணுமோ அப்படி பேர் வச்சு தேவர்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ற கிரியைக்கு பேரு தான் நாமகரணம். இவன் குழந்தைக்கு நாமகரணம் பண்றானா, நாமகர்மான்யகாரயது. பர்வதராஜன் அவனுடைய பொன்னானத்தினால பார்வதி அப்படின்னு பேர் வச்சான். பேர் வச்சா அந்த குழந்தை 400 மேனியும் பொழுதுற வண்ணமுமா வளர்ந்துட்டே வந்தது. துடுக்குன்னு இருக்கு, சர்வமும் தெரியும். சர்வம் 20-30 வயசு ஆகுது. சமித்தை எடுனா விரட்டி எடுக்கிறான். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து குழந்தை கண்ணை திறடான்னா வாயை திறக்கிறான். உளுத்தம் பருப்பு போய் வாங்கிட்டு வாடான்னா கடைக்கு போய் பயத்தம் பருப்பை வாங்கிட்டு போயிடும். 30 வயசுல நம்ம பார்த்து குழந்தை எல்லாம் இப்படி இருக்கு, மேதாவியா இருக்கு. சாட்சாத்து ராஜராஜேஸ்வரி. 5 வயசாச்சு. 5 வயசு ஆன உடனே அப்பாவையும் அம்மாவையும் கூப்பிட்டு நான் தபசுக்கு கிளம்புறேன். மூக்குல கை வச்சான். என்ன புருஷ குழந்தையெல்லாம் இருந்தாலே தபசுக்குன்னுலாம் அனுப்புறதுக்கு பாடசாலைக்கு அனுப்ப மாட்டேங்கிறான். நீ தபசுக்கு அனுப்புறதுன்னா பொம்மநாட்டி குழந்தை வேற. மான்னா கூடாதுன்னு அர்த்தம். மா போகக்கூடாதுன்னா அதுவே உமான்னு பேராயிடும். வியாசர் சொல்றார், ஸ்காந்த புராணத்துல சொல்றாரு இதெல்லாம். வியாசாச்சாரி அவர் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம், ஒரு ஒரு அன்வர்த்தம் சொன்னார் இந்த உமாங்கிற பேருக்கு. வியாசாச்சாரி அவரால் தானே சொல்ல முடியும். சாட்சாத் வேத வியாசராச்சே, சாட்சாத் அம்பாள் தான்ப்பா பிரணவம்னா. ஏன் அப்படின்னா பிரணவத்தினுடைய அக்ஷரம் பார்த்தோம்னா ஆ உ இம். ஆ உ மா தான் பிரணவத்தினுடைய அக்ஷரம். சாட்சாத் பிரணவமே ராஜராஜேஸ்வரியா திருப்பி அவதாரம் பண்ணிருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால பிரணவத்துல ஆ உ இம், உமால உ இம்மு ஆ. முதல்ல பிரணவம் வந்துடுத்து, அதனால ஆ முன்னாடி இருக்கு, உமால ஆ பின்னாடி இருக்கு. சாட்சாத்து பிரணவம் தான் ராஜராஜேஸ்வரி. ஆ அப்படின்னா உமாங்கிற பேர் வந்தது. தபசுக்கு கிளம்பினா இங்க தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா பார்வதி தேவி. அதே சமயத்துல அங்க தட்சிணாமூர்த்தி அவசரத்துல பரமேஸ்வரால் சனகாதிகளை கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு மௌனம் வியாக்கியானேன பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் யுவானம்னு மௌனமா பிரணவத்தை பரபிரம்மத்தை வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு இருக்க. என்னாச்சு அப்படின்னா சூரன் அவதாரம் பண்ணி தேவர்களை இம்சை பண்ணிட்டு இருக்கான். சூரன் அவதாரம் ஆயிடுது, தேவர்களை இம்சை பண்ணிட்டு இருக்கான். சர்வ தேவர்களும் கிளம்பி பிரம்மதேவர் மகாவிஷ்ணுவை முன்னிட்டு கைலாச பர்வதத்துக்கு போய் பரமேஸ்வராட்ட பிரார்த்தனை பண்றதுக்காக போனா நந்தி பகவான் பார்த்தார், அப்பா பரமேஸ்வரால் இப்ப ஏகாந்தமா இருக்கார், இப்ப போகாது. அப்புறம் நந்திகேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் நாங்க பாத்துக்கிறோம்ப்பா, நீ கவலைப்படாதன்னு சொல்லி அங்க போனா சர்வ தேவர்களும் பரமேஸ்வராவை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றா. நம சிவாய தேவாய நம சிவதராய தே சர்வேசாய மகேஷாய நித்யாய நீலகண்டாய சத்யாய பவதே நமஹ. பரமேஸ்வரன் நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்றார் தேவர்கள்லாம். பரமேஸ்வரால் பார்த்தார், என்ன வேணும்னார். சூரனுடைய அடி தாங்க முடியல எங்களால், நீங்க ஏதாவது கிருபை பண்ணக்கூடாதா, உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தானே பார்வதி தேவியும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பரமேஸ்வரர் சொன்னார், அபயம், நீங்க கவலைப்படாதீங்க, கூடிய சீக்கிரம் நான் பார்வதியினுடைய தபஸுக்கு பலனா அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு முருகனை பெற்றெடுக்கிற, ஸ்கந்தனை உற்பத்தி பண்ற, ஸ்கந்தனால சூரிய சம்ஹாரமாகவும் உங்களுக்கு அபயம் கிடைக்கும், கவலைப்படாதீங்க. உடனே தேவர்கள்லாம் இந்த விஷயத்தை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கிளம்பி போயிட்டார். இவர் மறுபடியும் சாந்தம் பத்மாசனம்னு உட்கார்ந்து விட்டார். பரமேஸ்வரன் உட்கார்ந்துட்டா தேவர்கள் அடி தாங்கல, சூரன் வெளுத்து வாங்கலாம்.
இவனால அடி தாங்கல, என்ன பண்றது? இவர் பாட்டு நான் பார்வதியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு முருகனை பெக்கறேன்னு சொல்லிட்டு பேசாத உட்கார்ந்துருக்காரு, காரியத்துல ஈடுபட மாட்டேங்கிறாரு. தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டான். மீட்டிங் போட்டு மன்மதனை கூப்பிட்டான். சீஃப் கெஸ்ட் மன்மதன் தான். மன்மதனை கூப்பிட்டு, அப்பா இவர் பரமேஸ்வரன் அப்படி உட்கார்ந்துருக்காருப்பா, உன் கையில தான் ஜெகத்து பூரா இருக்கு, நீ நினைச்சா யார வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணிவிட முடியும், கொஞ்சம் உன்னுடைய பானத்தை பரமேஸ்வரால் மேல கொஞ்சம் தொடுத்துறேன்னா. பானம்னா பானம் கிடையாது, பூதான் போடும். மன்மதனுக்கு பஞ்சசரன்னு பேர். 5 பூவுனால பானம் வச்சுட்டு இருக்கான். 5 பூ, அரவிந்தம், அசோகஞ்ச, சூதஞ்ச, நவமல்லிகா, நீலோத்பலஞ்ச, பஞ்சதைத்ததுன்னு 5 புஷ்பங்கள் அதை போடுவான். முதல்ல மாட்டேன்னுட்டான். நான் போகமாட்டேன், எப்பா யார்கிட்ட போய் என்னுடைய வேலையை காட்ட சொல்றேன், பரமேஸ்வரால்கிட்ட போய் நான் என் வேலையை காட்ட முடியுமா? அவர் எப்பேற்பட்டவர், ஆத்மாராமர் அவர், நான் பானம் போட்டாலும் அவர்கிட்ட செல்லுபடியாது, போகமாட்டேன்னா. இவ கொண்டாடினா மன்மதனை. கொண்டாடின உடனே அவனுக்கு உச்சி குளிர்ந்து போயிடுது. சரி நான் போறேன், நீ கவலைப்படாத, அவசியம் நான் போறேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து வந்தான். வந்து பரமேஸ்வரால் மேல பான பிரயோகம் பண்ணினான். இவன் பானத்தை போட்டுட்டான். இவன் பானத்தை போடுறாங்கிறது பரமேஸ்வரானுக்கு தெரிஞ்சுட்டு, என் மேலேயே பானம் போடுறையாடா அப்படி இவனை பானம் போட அனுப்பிச்சுட்டு சர்வ தேவர்கள், மகாவிஷ்ணு, பிரம்மதேவர், தேவேந்திரன் எல்லாரும் நிற்கிறாங்க. இவன்டேந்து பானம் கிளம்புறது, இவன்டேந்து பானம் ரிலீஸ் ஆயிடுதுன்னு பரமேஸ்வரானுக்கு தெரிஞ்சு அவர் கோபத்தை நெற்றிக்கண்ணை தரக்கிறார். இவன் பானமும் அவர் நெற்றிக்கண்ல இருந்து வர தீப்பொறியும் வருது, சர்வத்தையும் எல்லாம் பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல நடக்கிறது. தேவர்கள் ஒண்ணும் பண்ண முடியாம இருக்கிறார். பார்த்தா மன்மதனை காணோம், அவன் நின்றுன்ற இடத்துல புடி சாம்பல் தான். உடனே தேவர்கள்லாம் மறுபடியும் பரமேஸ்வரன் நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணி, பிரபோ நீங்க உங்க தபசை கலைக்கிறதுக்காக நாங்க தான் அப்படி பண்ணினோம், எங்களால அடி தாங்க முடியல, சூரனை சம்ஹாரம் பண்ணணும், அதுக்கு நீங்க பார்வதி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஸ்கந்தோத்பத்தி நடக்கணும், இவ்வளவு வேலை இருக்கிறதுனால நாங்க தான் அதை பண்ணினோம். அப்படியா, சரி அதனால என்ன, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேனே. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னா உடனே அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? உடனே மகாவிஷ்ணு சப்தரிஷிகளை கூப்பிட்டார். சப்தரிஷிகளை கூப்பிட்டு வரப்பிரேஷனம், நீங்க நேர ஹிமவான் ஆத்துக்கு போங்க, ஆத்துக்கு போய் பரமேஸ்வரனுக்காக பார்வதியே பொண்ணு கேளு, பார்வதி தேவி. இவன் அங்கேருந்து வரா. ஏத்தன் மத்தியில பார்வதி தேவி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பரமேஸ்வரன் ஒரு வயசான கிழவனுடைய ரூபத்தை எடுத்துட்டு பார்வதி தேவி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு வர. இடத்துக்கு வந்து அவன் தபஸை கலைச்சு அவளை கூப்பிடுறார். பார்வதின்னு கூப்பிடுறார். யாரு தாத்தா நீங்க? 5 வயசு குழந்தை பார்வதி தேவி. யாரு தாத்தா நீங்க? என்ன பண்ற? தபஸ் பண்ற. எதுக்கு? பரமேஸ்வரால கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். ஐயா உன் வயசு என்ன, அவன் வயசு என்ன தெரியுமா? நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா? அவன் உடம்பு ஃபுல்லா பாம்பு, அவனுக்கு வேற ஆபரணமே கிடையாது. நெக்லஸ்னா பாம்பு, பிரேஸ்லெட்னா பாம்பு, காலில் தண்டைனா பாம்பு, தோல் வலைனா பாம்பு, அரணாங்கயிற்கு கூட அவன் பாம்பை தான் கட்டிக்கிறான் அப்படின்னு தன்னை பத்தி தானே இல்லாத கொள்ளாதுமா சொல்றார். பார்வதிக்கு கோபம் வந்துருக்கு. வயசானவரேன்னு பார்க்க, நீங்க இந்த வயசுல இப்படி எல்லாம் பேசலாமா, போங்க அப்படின்னு இப்படி திரும்பினா இவர் கையை பிடிச்சிட்டார். அடாடா பெரியவராச்சே பேசலாமன்னு பார்த்தா இது கையை வேற பிடிக்கிறதுன்னு கோபமா திரும்பினா அங்க அந்த வயசான தாத்தா இல்ல, 16 வயசு சாட்சாத்து மன்மதனா சோமசுந்தர மூர்த்தியா பரமேஸ்வரான் இருக்கிறார். சரணாகதி பண்ணினா, எங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசும்போது அப்பா அம்மாட்டு தெரிஞ்சிட போறது, கேர்ஃபுல்லா இரு அப்படின்னு சொல்லல. எங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசுங்க. அதுக்கு ஏற்கனவே சப்தரிஷிகள் போயிட்டா, நீ ஆத்துக்கு போ நான் வரேன், நீ ஆத்துக்கு போ நான் வரேங்கிறார். பரமேஸ்வரர் கைலாச பர்வதத்துக்கு போயிட்டார். ஹிமவானுக்கு சந்தோஷம், எப்பேற்பட்ட பையன் கிடைச்சிருக்கான் நம்ம பொண்ணுக்கு, சந்தோஷம். உடனே உள்ள பாத்திரம் உருள்றது. மேல பார்த்து வாங்க. உடனே உள்ள போனா, என்னடி யார் வந்து பொண்ணு கேட்டாலும் கொடுத்துடுறதா பொண்ணை, என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க வேண்டாமா?
கிம்பாஸ்ய தேவதேவேஷ நோ மாதா நாவிவா பிதா. யாராவது வந்து கேட்டா உடனே பூர்வோத்தரங்கள் விசாரிக்க வேண்டாமா? அவருக்கு அப்பா உண்டா அம்மா உண்டா? நோ மாதா, பிதாவும் கிடையாது அப்பா கிடையாது. சரி, கூட பிறந்தவன் யாரா இருக்கானா? நப்ராதா, கூட பிறந்தவாளும் யாரும் இல்லை. ந சுகிருத் பந்து, சுகிருத் பந்துங்கிறார், பந்துக்களே இல்லைன்னு சொல்லல, சுகிருத் பந்து. ஏன் அப்படின்னா அவர் கூட இருக்கிறத கண்ணு கொண்டு பார்க்க முடியும். எல்லாம் பூத வேதாளங்களா நர்த்தனம் ஆடிட்டு இருக்கு, கண்ணு கொண்டு பார்க்க முடியல. சுகிருத் பந்துவா யாரும் இல்லை அவருக்கு. மாமியார் இல்லாத ஆத்துல கொண்டு தர மாட்டேங்கிறான், கொத்திண்டு போயிடுவாங்கன்னு. இன்னைக்கு அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு புள்ள சம்பாதிக்கிறான்னா இன்னைக்கு கொத்திண்டு போயிடுறா பாருங்க. மாமியார் இல்லாத ஆத்துல நான் பொண்ணு தர மாட்டேன்னு சண்டை போடுறாங்க. சப்தரிஷிகள் அங்கேருந்து வந்தா, அம்மா நீ அப்படி சொல்லாத, நீ சொல்றது வாஸ்தவம் தான், மாமனார் மாமியார் இல்லதா, ஆனா ஒண்ணு சத்தியம், நீ உன் பொண்ணை அவருக்கு கொடுத்தேன்னா நீ போயிடுவேன், நான் போயிடுவேன், லோகம் பூரா போயிடும். உன் பொண்ணு தொங்க தொங்க தாலியோட சௌமாங்கல்யத்தோட என்னைக்கும் இருந்துட்டு இருப்பான். எப்போ தீர்க்க சௌமாங்கல்யம்னா உடனே சேரிட்டாங்க, உடனே ஏற்பாடு பண்ணும். உடனே சாட்சாத்து மலை ராஜன்னா தங்க மலை மண்டபம் வெள்ளியால அலங்காரம் பண்றான். சமித்து விரட்டி தர்ப இதெல்லாம் தங்கத்துல பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதெல்லாம் அப்படி இருக்கவே, பாக்கி எல்லாம் சொர்ணமும் வெள்ளி வைடூரியங்களா இருக்கு. தேவேந்திரன், பிரம்மதேவர், மகாவிஷ்ணு எல்லாரும் கைலாச பர்வதத்துக்கு போய் மாப்பிள்ளைய மாப்பிள்ளை அழைப்பு. கைலாச பர்வதத்திலிருந்து இப்போ மண்டபத்துக்கு மாப்பிள்ளை வரணும் பண்ணோம். அவர் போனா அவர் அதே யானத்தோலையும் புலித்தோலையும் போத்திட்டு சாந்த பத்மாசனம்னு உட்காந்துருக்கார் பரமேஸ்வரன். பிரபு உங்களுக்கு தான் கல்யாணம், கிளம்புங்க. வரேனே எழுந்து வர. உடனே பார்த்தாரு, மாப்பிள்ளைன்னா தனியா தெரியணும் சுவாமி, அந்த டீசெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம்னு. உடனே பிரம்மதேவர் செயினை கழட்டுறார், மகாவிஷ்ணு ரிஷ்டு வாட்சி கழட்டுறார், தேவேந்திரன் என்ன அந்த கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ளைக்கு இரவல் நகை, கொஞ்சம் இதை போட்டுட்டு என் கூட வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கௌரவமா இருக்கும். பரமேஸ்வரால் பார்த்தார், அதெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க. காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வனா நின்று இருந்தார். இவா இப்படி பண்ணினதை பார்த்து ஒரு செகண்ட் கண்ணை மூடி திறந்தார், சோமசுந்தர மூர்த்தியா நிற்கிறார் பரமேஸ்வரன். மகாவிஷ்ணு பார்த்து தலையை குனிஞ்சுட்டார். என்னன்னா இவர் அப்படி இருக்கிறது தான் நமக்கு பேர். இவர் இப்படி இருந்தாருன்னா நம்ம ஏன் அவர் நீலமேக சியாமன், இவர் ஸ்படிக மணிநிபம் பார்வதீசம் நமாமின்னு ஸ்படிகமா இருக்கார் இவர் பரமேஸ்வரன். சரி, கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க மறுபடியும் பழைய ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்துட வேணும்னு, அப்பதான் எனக்கு கௌரவமா இருக்கும்னு கல்யாணத்துக்கு வர. கல்யாணத்துக்கு வந்தா சாட்சாத் பார்வதி தேவிய பரமேஸ்வரால் வாக்தானஞ்ச பிரதானஞ்ச மரணம் பாரிவீரணம் சப்தபதி தெய்வ விவாகம் பஞ்சாங்கம் உச்சதை அப்படின்னு யதோக்தமா எப்படி நடக்குமோ ஒரு கல்யாணம். வியாசாச்சாரியா ஸ்காந்தத்தில் சொல்றார், கௌரி கல்யாண வைபோகம் காயந்தச்ச முதான்விதா. நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஆத்த கல்யாணத்துலாம் பாடுறோம்னோ, கௌரி கல்யாண வைபவமே, முதல்ல வேதோக்தமா யதோக்தமா ஜெகத் சிருஷ்டியாகி நடந்த கல்யாணம் பார்வதி கல்யாணம். கௌரி அப்படிங்கிறது அந்த பீரியனுடைய ஸ்திரீகளுக்குண்டான பெயர். குழந்தையா இருந்தா சிசுன்னு சொல்றோம், கொஞ்சம் வளர்ந்தாக்க பாலிகா பாலகான்னு சொல்றோம். அப்புறம் 7 வயசாச்சு குழந்தைக்கு பூனல் போடுறோம்னா குமாரன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் குமார போஜனம்னு போடுறானே. ஏன்னா நம்ம சொல்றோம்னா இன்ஃபேண்ட், சைல்டு, பாய், மேன்லாம் சொல்றோமே, அதுல அந்த பீரியட் இருக்கு பாருங்க. பொன் குழந்தைகளுக்கு 6ல இருந்து 10, 11 வயசு வரைக்கும் அந்த பீரியடுக்கு கௌரின்னு ஒரு பேர். அந்த பீரியட்ல கல்யாணம் பண்ணிடுவோம். அதனாலதான் கௌரி கல்யாணம் பாடுறதுன்னு அடுத்த சஷ்டத்து பூர்த்தி ஆகுது இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்றா பாருங்க. நிஷ்கவலையா அப்பா அம்மாலாம் ஆத்துல
அப்படி கிடையாது. கௌரிங்கிறது அந்த பீரியடுக்கு பேரு. அந்த பீரியட்ல அழகா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுத்தாலாம். தசானாம் பூர்வேஷாம் தசானாம் வரேஷாம் ஆத்மனஸ்ச அப்படின்னு தான் சங்கல்பங்க. 10 தலைமுறை முன்னாடியும் மேலையும் 10 தலைமுறை கீழையும் தன்னையும் எந்த பொண்ணோட அப்பா கன்னிகாதானம் பண்றானோ தன்னையும் சேர்த்து 21 தலைமுறை கன்னிகாதானம் பண்ணா கரையேறது. அப்படிங்கிற மாதிரி சாட்சாத் பார்வதி தேவியா 6 வயசு இருக்கிற பார்வதி தேவிய 16 வயசு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வராளுக்கு தானம் பண்ணினார். கன்யாம் கனக சம்பன்னாம் சர்வாபரண பூஷிதாம் தாஸ்யாமி சம்பவே துப்யம் சர்வமங்கல சோபனாம் அப்படின்னு பரமேஸ்வராளுக்கு கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுத்து சப்தபதி ஏகவிஷே விஷ்ணுத்வான் வேதோ த்வே ஊர்ஜே விஷ்ணுத்வான் வேதுன்னு சப்தபதி பண்ணி அந்த அம்மி மேல ஏறி நிற்பாரணும். ஆதிஷ்டே பவஸ்வான் வஸ்மே வத்பக் ஸ்திரா பவன். அப்படி பார்வதி தேவி கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு சப்தபதி பொழுது அந்த அம்மி மேல ஏறி நிற்கிறாளாம். பரமேஸ்வரால் கையை பிடிச்சிட்டு அப்படி காலை எடுத்து அம்மி மேல வைக்கிறா குனிஞ்சுண்டு. அப்படி அம்மி மேல பார்வதி தேவி காலை வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லிப்பாருது. உடனே பார்வதி தேவி பரமேஸ்வராலோட தோலை பிடிச்சா. தோலை பிடிச்ச உடனேயும் பார்வதி தேவிக்கும் மெய்சில் இருக்கிறது, பரமேஸ்வராலுக்கும் மெய்சில் இருக்கிறது. அவர் நிமிர்ந்து பார்வதி தேவியை பார்க்கிறார், பார்வதி தேவி குனிஞ்சி பரமேஸ்வரால பார்க்கிறார். 2 பேரும் ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு புன் சிரிப்பு சிரிச்சுண்டா அந்த சிரிப்பு ஜெகத்தை காப்பாத்தட்டம் அப்படின்னு பார்வதி கல்யாணம். இந்த பார்வதி கல்யாணத்துக்கு ஒரு பலஸ்ருதி சொல்றார் வியாசாச்சாரியால் ஸ்காந்தத்துல. யார் இதை கேட்கறாளோ படிக்கிறாளோ அனுசந்தானம் பண்றாளோ அவ ஆத்துல சர்வ மங்களங்களும் உண்டாகும், சர்வ கல்யாணமும் வரும் அப்படின்னு இந்த பார்வதி கல்யாணத்துக்கு ஒரு பலஸ்துதி வேலை சொல்லி மணி 8:20 ஆயிடுச்சு. 8 காலம் முடிக்க சொன்னா 5 நிமிஷம் கூட ஆயிடுது. அதனால இன்னைக்கு பார்வதி கல்யாணத்தை கேட்கக்கூடிய பெரும் பாக்கியம் நமக்கு. அதுவும் இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு க்ஷேத்திரத்துல பகவான் நம்மளை இப்படியே இது மாதிரி சத்சங்கத்தோட ஆச்சந்திரார்த்தம் நம்ம கடைசி பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளை பகவான் சத்சங்கத்திலேயே வச்சிருந்து அவன் சரணத்துக்கு நம்மளை கூப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்